Good evening, everyone. Sorry for the delay. We'll be starting now. My name is Nafis Saleh, and I'll be the moderator for today. It is my honor and privilege to welcome you all to the final session of Pixelate 2021, organized by the Royal College Photographic Society. Today's session will be on landscape photography. Before we continue, I would like to extend my warm welcome to the Principal of Royal College, Mr. MVS Gunatilaka, Vice Principal and Master of Clubs and Societies, Mr. TDCP Amaratunga, Vice Principal and Senior Games Master, Mr. Riaz Aluhar, our teacher in charge, Mrs. Tamara Kumarihami, our assistant teacher in charge, Mr. Dhananjay Fernando, and the Royal College Prefects Council. Also, small reminder to everyone that if you have any questions directed towards the speaker, please send me a private message via the Zoom chat. Before moving on, let me tell you about the lecture for today. In 2016, the New York-based online lifestyle magazine Top 10 had included him in their best 10 travel photographers in the world list. A luxury cruise agency in the UK listed him as one of the best travel photographers of 2017. He was also featured in the Esteem Prime magazine, Kadala magazine, and the Andare magazine. He was a finalist at the World 10 Top Landscape Photo Contest in 2021. The guest speaker for today is none other than Mr. Priyantha Bandar. ඔයගොල්ලෝ කැමති නේද ට්‍රැවල් කරන්න? මමත් ට්‍රැවල් කරන්න ගොඩක් කැමතියි. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ කැමති නේද ෆොටෝස් ගන්න? මමත් ෆොටෝස් ගන්න ගොඩක් කැමතියි. ට්‍රැවල් කරන ගමන් ෆොටෝස් ගන්න එක යම්කිසි සැලසුමකට අනුව හරියට ඉගෙනගෙන කරොත් තමයි හොඳ ෆොටෝස් ටිකක් ගන්න පුළුවන්. මම ට්‍රැවල් කෙනෙක් වගේම ෆොටෝග්‍රැෆර් කෙනෙක්. මගේ YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වුණොත් ඔයගලන්ට පුළුවන් මම travel කරන්නේ කොහොමද කියලා බලා ගන්න. ඒ වගේම මම photos ගන්න විදිහත් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. Good evening, Mr. Priyantha. How are you today? Good evening, Nafis. Thank you very much. Thank you for inviting me, and I hope my audio is clear for you. Yes, sir. You can be seen and heard. Right, great. බොහොම ස්තුතියි මට කතා කරාට invite කරාට මම හිතන්නේ අද ගොඩක් කට්ටිය එකතු වෙලා ඉන්නේ ඔක්කොම එකතු වෙලා landscape photography වලට කට්ටිය වෙන්න ඕනේ. Otherwise, I think you had two previous sessions also on other types of photography like street photography and fashion photography, as I recall. So today I'll be speaking about landscape photography, and thank you for the instruction on me. මම හිතන්නේ මම ගැන ඊට විස්තර කියන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. අපිට පුළුවන් directly මගේ presentation එකට යන්න. Nafis, can I start now? Yes, sir, you may. Right, great. Okay, can you see the presentation? Yes, sir, it is. Right, okay. හරි අපි එහෙනම් පටන් ගමු landscape photography. අපි මේක සාමාන්‍යයෙන් මම මේ particular lecture එක නැත්නම් මේ session එක මම ඊට කලින් ගොඩක් තැන්වල කතා කරලා තියෙනවා. සමහරවිට මාව දන්න කට්ටිය නම් මේ presentation එකත් එක්ක සමහරවිට familiar ඇති.
එහෙම නැත්නම් එහෙම ෆැමිලියර් වුණත් ඕගොල්ලන්ට මම හිතන්නේ ආපහු සැරයක් රිෆ්‍රෙෂ් කරගන්න පුළුවන් ඕගොල්ලෝගේ knowledge එක මේ process එක මේ landscape photography කියන්නේ මොකක්ද කියන එක සම්බන්ධව. If you have not been here before, still it's fine because you will be generating a lot of new knowledge. And I think you will see landscape photography as a different subject from after you see this presentation. So I'm one of the very few photographers in Sri Lanka who are doing landscape photography at most probably at a professional level. So because of that, most of the photographers in the country and people who loves photography has very little knowledge of what exactly landscape photography is. So what I'm trying to do here today is that I'm going to give you some knowledge, background information about what landscape photography is most probably, and how we're actually going to approach landscape photography and becoming very effective at it. I'm going to landscape photography. හැමෝටම කරන්න පුළුවන් ලංකාවේ ගොඩක් කටියට කරන්න පුළුවන් මොකද ලංකාවේ ලෑන්ඩ්ස්කේප් ෆොටෝග්‍රැෆි කිව්වම කරන්න ගොඩක් ඔපචුනිටිස් තියෙනවා ඒ වුණාට අපිට හරියට ලෑන්ඩ්ස්කේප් ෆොටෝග්‍රැෆි කොහොමද කරන්න කියන එක සම්බන්ධව ගොඩක් කටියට ලොකු නොලෙජ් එකක් නැහැ ඒකට ගොඩක්ම හේතුව තමයි ලංකාවේ ලෑන්ඩ්ස්කේප් ෆොටෝග්‍රැෆි කියන එක ඇත්තටම ප්‍රොෆෙෂනලි ඉගෙන ගන්නවත් ප්‍රොෆෙෂනලි කරන්නවත් ලොකු ඔපචුනිටි එකක් නැති නිසා තමයි ඒක වෙලා තියෙන්නේ හැබැයි මගේ ප්‍රසන්ටේෂන් එකෙන් අපි බලමු කොහොමද ඒක කරන්න කියලා so ප්‍රසන්ටේෂන් එක ඉස්සරහට මම යන්නම් යනකම් මම එක්ස්ප්ලেইন කරගෙන යන්නම් මම හිතන්නේ මම ගැන ඉන්ෆර්මේෂන් එකක් ඔයාලට මුලදීම දුන්නා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මාව සෝෂල් මීඩියා එකේ කන්ටැක්ට් කරනවා නම් ඕන විදිහකට කන්ටැක්ට් කරන්න පුළුවන්. Social media I have a very abundant footprint. So you can find me there. You can actually see how I work through my videos and my photographs and my work in progress, background, information, everything. I'll move forward from here because the introduction is already given. මම ඉස්සරම කියනවා Ansel Adams කියලා තියෙන quote එකක්. සමහර කට්ටිය දන්නේ නැති Ansel Adams කියන්නේ ලෝකයේ අපි පිළිගන්න නූතන ඡායාරූප ශිල්පියෙක් ගත්තාම ඒකේ පෙරමුණ හිටපු කෙනෙක් one of the pioneers who have been doing landscape photography. එයාගේ passion එක උනේ landscape photography. මොකද අපි එක දෙයක් මතක තියාගන්න ඕන photography දියුණු වෙන කාලේ. කියන්නේ මීට අවුරුදු 100කට කිට් වෙන කාලයක ඉඳලා ඊටත් වැඩි කාලෙක ඉඳලා landscape photography තමයි photography industry එකේ ඉස්සරහින්ම තිබුණේ. ඒකට හේතුව තමයි photography වල තිබ්බ limitations. කැමරා වල ඒ වගේම lenses වල technological limitations නිසා සාමාන්‍යයෙන් move වෙන subjects ඒ කියන්නේ මිනිස්සුන්ව සත්තුන්ව වගේ දේවල් capture කරන්න කැමරාවකට එච්චර ලොකු technology එකක් තිබුණේ නැහැ. නමුත් landscape එකක් කියන එක ගොඩක් still subject එකක් හින්දා ඕක capture කරන්න කැමරා එක පටන් ගත්ත කාලේ ඉඳලා කියන්නේ from the time that the camera technology was invented ඒ හැකියාව තිබුණා. එතකොට ඒක නිසා ගොඩක් කට්ටිය ලෑන්ඩ්ස්කේප් ෆොටෝග්‍රැෆි ඒ දවස්වල මුල් කාලේදී කරා දැන් අඩු වුණා. නමුත් එහෙම කරපු එකේ තමයි ඇන්සල් ඇඩම්ස්. එයා කියලා කියනවා landscape photography is the supreme test of the photographer and often the supreme disappointment. ඒ කියන්නේ එයා කියනවා landscape photography කියන එක photography කරන එක්කෙනෙක්ගේ supreme test එක. ඒ කියන්නේ එයාට තියෙන දෙන්න පුළුවන් උපරිම test එක landscape photography. ඒ වගේම එයාට ලැබෙන්න පුළුවන් උපරිම disappointment එක. ඒ කියන්නේ බලාපොරොත්තු සූම් වෙන එකත් එයාට වෙන්න පුළුවන් landscape photography වලින් කියලා. ඒක ඇයි එහෙම වෙන්නේ කියලාත් අපි ඉස්සරහට කතා කරමු. ඒකට ප්‍රධානම හේතුවක් තමයි landscape photography කියන එක ඔයගොල්ලෝ හැමෝම දන්නවා කරන්න ලේසි වුණාට අපිට ඕන විදිහට කරන්න බෑ. මම හිතන්නේ මේ workshop එකේ මීට කලින් හිටපු කට්ටිය දන්නේ නැති fashion photography ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගත්තා. fashion photography ගත්තාම අපිට fashion photography වලදී අපිට environment එක manage කරන්න පුළුවන්. අපිට environment එකේ තියෙන දේවල් වෙනස් කරන්න පුළුවන්, lights manage කරන්න පුළුවන්, ඒ වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ දැන් දවස් දෙකකට කලින් තිබ්බ රවිගේ session එකේ කියන ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න ඇති street photography වලදී අපිට environment එක manage කරන්න බෑ. ඒකට අපිට අලුතෙන් lights දාන්න බෑ, මිනිස්සු ඉන්න විදිය වෙනස් කරන්න බෑ, ඒ වගේ තියෙනවා. හැබැයි එතනිනුත් එහාට ගියපු ඉතත් පොඩ්ඩක් අමාරු situation එකක් තමයි landscape photography. ඒකට හේතුව තමයි landscape photography අපිට හොයාගෙන යන්න සිද්ධ වෙනවා landscape එකක් තියෙන තැනකට. ඒක පළවෙනියටම ඒක ගොඩක් අමාරුයි. මොකද landscape එකක් තියෙන තැනකට හොඳ landscape එකක් තියෙන තැනකට යනවා කියන එක ගොඩක් අමාරුයි. ඊළඟ කාරණාව තමයි එහෙම ගියා කියලා අපිට ඔය කියන විදිහට light එක manage කරගන්නවත් එහෙම නැත්නම් ඊතර තියෙන අපිට මෙතන තියෙන wind condition එකවත් එතන තියෙන weather condition එකවත් එහෙම නැත්නම් එතන තියෙන වෙන මොකක් හරි obstacle එකක් වගේ එකක් අපිට ඕන විදිහට manage කරන්න බෑ. So when we do landscape photography we always have to be guided by the nature. If nature doesn't allow us to do it at that time, it will be our disappointment. That's the whole tragedy behind the landscape photography. Again, අපි කොච්චර ප්‍රප්‍යාව වෙලා ගියත් සමහරවිට අපිට landscape photography කරන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. අනිත් එක තමයි if the light is not in our favor. අපි කොච්චර මෙතන ලස්සන sunrise එකක් sunset එකක් තියෙනවා කියලා හිතාගෙන ගියත් අපිට ඒ දවසේ ওই කියන කාලේ කාවේ නැත්තම් අපිට කියන
ඔය කියන ඩ්‍රැමැටික් ලුක් එක තිබුණ නැත්නම් ෆොටෝ එකේ අපිට ඒක එතනින් එහාට මොකුත් කරන්න බෑ ලෑන්ඩ්ස්කේප් ෆොටෝග්‍රැෆි. සෝ මේක තමයි අපේ ටෙස්ට් එක. ඒකෝට ලෑන්ඩ්ස්කේප් ෆොටෝග්‍රැෆි කරන එක්කෙනෙකුට ලොකු උනන්දුවක් තියෙනවා. ඒ වගේම ලොකු කැපවීමකුත් තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපිට ඕනකට ගියාට ලෑන්ඩ්ස්කේප් කරන්න අමාරුයි. මම ඒක තමයි මගේ මුළු ප්‍රසන්ටේෂන් එක ඕගොල්ලෝ බැලුවට පස්සේ තේරෙන්නේ ලෑන්ඩ්ස්කේප් ෆොටෝග්‍රැෆි කියන එක ඕගොල්ලෝ කරනවා නම් ඒකට ගොඩක් ආස වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම you should have the dedication towards to do it. ඒ උනන්දුවත් එක්ක ඒ කැපවීම තියෙනවා. අපි මේක බැලුවොත් මම ඉස්සෙල්ලම පොඩි ඩෙෆිනිෂන් එකක් දෙන්නම් ලෑන්ඩ්ස්කේප් ෆොටෝග්‍රැෆි ගුවා මේ chart මේ ස්ලයිඩ් එක බලවම කන්ෆියුස් වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ ඒ කියන්නේ මේ ස්ලයිඩ් එක විතර කියා ගන්න එපා මම මේක ඔෆිෂියල් පර්පසස් වලට දාලා තින්නේ. ලෑන්ඩ්ස්කේප් ෆොටෝග්‍රැෆි ගුවම ලෝක පිළිගත්ත ඩෙෆිනිෂන් එකක් තියෙනවා. දැන් ගොඩක් කට්ටිය මගෙන් අහන ප්‍රශ්නයක් තමයි ලෑන්ඩ්ස්කේප් ෆොටෝග්‍රැෆි කියන්නේ මොකක්ද ඇත්තටම? මේක කියන්නේ ගහකොළ වල පින්තූර ගන්න එකද සත්තුන්ගේ පින්තූර ගන්න එකද කියලා ගොඩක් කට්ටියට කන්ෆියුස් ඇත්තටම. මටත් මේ මුල් කාලේදී තිබුණා. නමුත් ලෝක පිළිගත්ත ෆොටෝග්‍රැෆි වලට ඩෙෆිනිෂන් සෙට් එකක් තියෙනවා. ඒ ටික ගොඩක් වෙලාවට හදන්නේ FIAP RPS ඒ වගේම PSA කියන ෆොටෝග්‍රැෆි ෆෙඩරේෂන්ස් තුන එකතු වෙලා තමයි සංගම් තුන එකතු වෙලා තමයි මේක ලෝකේ හදන්නේ. ඒ ගොඩක් වෙලාවට මේක හදන්නේ ෆොටෝග්‍රැෆි කම්පිටිෂන් වල පර්පස් එකකට. ඒකදී ඒගොල්ලෝ කියනවා ලෑන්ඩ්ස්කේප් ෆොටෝග්‍රැෆි කියන එක ඇත්තටම ඒගොල්ලන්ගේ ඩෙෆිනිෂන් එක හැටියට nature photography වල එක කැලලක් තමයි landscape photography කියන්නේ. Nature photography competitions may be divided into two classes, nature and wildlife කියලා ඒගොල්ලෝ කියනවා. ඒකෙදී වැදගත්ම දේ තමයි අපි හිතමු මේක තේරුම් ගන්න තියෙන ලේසිම විදිය අපි nature එකේ ෆොටෝ එකක් ගත්තාම ඒකේ සත්තු ඉන්නවනම් ඒ ෆොටෝ එකේ ඒ සත්තුන්ට වැඩි තැනක් දීලා තියෙනවා ෆොටෝ එක ඇතුලේ. ප්‍රොමිනන්ස් එක වැඩි නම් ඒක අපි ගොඩක් වෙලාවට ගන්නවා වයිල්ඩ් ලයිෆ් ෆොටෝ එකක්. හැබැයි සත්තු හිටියට ඒකේ ප්‍රොමිනන්ස් එක ගොඩක් අඩු වෙලා ලෑන්ඩ්ස්කේප් එකේ වටේ තියෙන නේචර් එකට නම් ලොකු තැනක් දීලා තියෙන අපිට පුළුවන් ඒක ලෑන්ඩ්ස්කේප් කියන දාණයට දාන්න. එතකොට ලෑන්ඩ්ස්කේප් එකක් ගත්තාම මේක සත්තු ඇත්තෙම නැත්තම් ඒකත් අපිට පුළුවන් ලෑන්ඩ්ස්කේප් එකක් ගණන් දාන්න. එතකොට ලෑන්ඩ්ස්කේප් වල ඇලදොල ගංගා කඳු වැටි හිම කඳු කාන්තාර වගේ ගොඩාක් ලොකු වේරියේෂන් එකක් අපිට කැප්චර් කරන්න පුළුවන්. ඊළඟ එක තමයි ලෑන්ඩ්ස්කේප් ෆොටෝග්‍රැෆි වල කම්පිටිෂන් ඩෙෆිනිෂන් එකේ හැටියට මෑන් මේඩ් කිසිම දෙයක් තියෙන්න බෑ. ඒ කියන්නේ බිල්ඩින් එකක්වත් පාලමක්වත් ඒ වගේ දෙයක් තියෙන්න බෑ. ඒ වගේම මිනිස්සුන්ට සම්බන්ධ දේවල් ඇන්ත්‍රොපොලොජි එහෙම නැත්නම් ආකියොලොජි වගේ දේවල් තියෙන්නත් බෑ. නමුත් ඒක මම කියව කම්පිටිෂන් ලෙවල් එකේදී හැබැයි අපි ෆොටෝග්‍රැෆි කරනකොට දැන් මේ ෆොටෝග්‍රැෆි කියන්නේ ආර්ට් එකක්නේ. ආර්ට් එකකට අපිට කියන්න බෑ මෙහෙම නීති තියෙනවා කියලා ආර්ට් එකක් අපිට එහෙම ඉර කරලා තියන්න බෑ. ආර්ට් එකේ මේක තමයි ෆ්‍රේම් එක. this is the frame that you can't go out of this කියලා ආර්ට් එක ෆ්‍රේම් කරන්න බෑ අපිට. එතකොට ලෑන්ඩ්ස්කේප් ෆොටෝග්‍රැෆි කියන එක අපිට දැන් කාලේ ඕනනම් ඔයාට මේක ටවුන් එක ගන්න ෆොටෝ එකක් හැටියට සිටිස්කේප් එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ වතුර දිනන දණක් නම් වෝටර්ස්කේප් එකක් කියන්න පුළුවන්. අපිට ඕන නම් මිනිහෙක් ඒකට ඉන්ක්ලූඩ් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ජෙනරලි මතක තියාගන්න ගොඩක් වෙලාවට ලිවිං things නැති අඩු ෆොටෝග්‍රාෆ් එකක් තමයි ලෑන්ඩ්ස්කේප් එකක් හැටියට අපිට කියන්නේ. නැචරල් ඒ කියන්නේ නේචර් එකේ තියෙන දෙයක් හැටියට තමයි අපි ලෑන්ඩ්ස්කේප් ෆොටෝග්‍රැෆි හඳුන්වන්නේ. මේකෙන් ඉස්සරහට ගියොත් මම කලින් කිව්වනේ අපිට ලෑන්ඩ්ස්කේප් ෆොටෝග්‍රැෆි කරනවා නම් මේක පොඩි කැපවීමක් තියෙන්න ඕනේ කියලා. So the first question is, if you want to do landscape photography, do you take photos while traveling or do you travel specifically to take photographs? ඒක තමයි අපිට ඉස්සෙල්ලාම ආන්සර් කරන්න වෙන question එක. ඒක නෝ ඔයගොල්ලෝ බලන් ඉන්න කට්ටිය. ඔයගොල්ලෝ ඉස්සෙල්ලාම ආන්සර් කරන්න ඕන question එක. ඒක තමයි මම landscape photography කෙනෙක් වෙන්න මම කැමති නම් මම landscape photos ගන්න වෙන කොහේ හරි යන ගමන්ද. ඒ කියන්නේ මම trip එකක් යන ගමන්ද එහෙම නැත්නම් මම මගේ වෙන මොකක් හරි වැඩකට යන ගමන්ද මම ලෝකේ පිටරට යන්න කැමති එක්කෙනෙක් නම් මම පිටරට යන්නේ හොලිඩේ පර්පස් මොකටද මම යන්නේ විනෝදෙන් ඉන්න ගමන් ෆොටෝ ගන්නවද එහෙම නැත්නම් මම ලෑන්ඩ්ස්කේප් ෆොටෝග්‍රැෆි ගන්නම කොහේ හරි ගිහිලා තියෙනවා. ඒක තමයි පළවෙනි ක්වෙස්චන්. එතකොට මේක අපි ආමකව පිළිගන්න ඕනේ අපි ෆොටෝග්‍රැෆි කැරියර් එක දැන් මගේ උනා මුල්ම කාලේ මම හිටියේ මේ පළවෙනි කැටගරි එක. කියන්නේ මම කොහේ හරි යනකොට තමයි ලෑන්ඩ්ස්කේප් ෆොටෝග්‍රාෆ්ස් ගන්න. ඒකට හේතුව තමයි මම හිතනවා ලෑන්ඩ්ස්කේප් ෆොටෝග්‍රැෆි කියන්නේ හරිය ලේසි දෙයක්. ඒකින්ද ඔය කොහේ හරි යන ගමන් ගත්තොත් දැන් මම නුවරඑළිය යනවා පොඩ්ඩක් වැකේෂන් එකට ඒ ගිය වෙලාවෙ ඉතින් හෝටල් පැත්තේ ගිහිල්ලා පොඩි ෆොටෝ එකක් ගන්නවා. Then I might go to somewhere like maybe Kandy, then I'll walk around the mountains and all, then I'll take another photograph. Gale පැත්තේ පොඩ්ඩක් beach එකට ගියාම I'll have some fun with the friends and all, go to see other locations. Then while at it I will go to the beach and take a picture of the sunset. ඔගේ තමයි අපි photography කරේ. පස්සේ අපිට තේරෙනවා අපිට ඕන කරන ලෑන්ඩ්ස්කේප් ෆොටෝග්‍රාෆ් එක මේ විදිහට ගන්න අමාරුයි. මොකද අපිට purposes දෙකක් අපේ එක ගමනකදී මීට් කරගන්න ටිකක් ලොකු challenge එකක් තියෙනවා. Then when I became more serious about landscape photography, most of my traveling was based on photographs. ඒ කියන්නේ දැන් මම කොහේ හරි යනවා නම් දැන් මම ඇත්තටම කොහේ ගියොත් මම ගමන් 10ක් ගත්තොත් මම යන ගමන් 10ක් ගත්තොත් ෆොටෝග්‍රැෆි වලට යන ගමන් ඒකෙන් 100ට
80ක් මේකෙන් ගමන් 10න් 8ක්ම මම ඇත්තටම යන්නේ ෆොටෝග්‍රැෆි ගන්න ෆොටෝග්‍රාෆ්ස් නම් ඒ ගමන ප්ලෑන් කරන්නේ ෆොටෝග්‍රාෆ්ස් ගන්නම තමයි. සෝ ඒක තමයි දැන් තියෙන ඩිෆරන්ස් එක. එතකොට මම ෆොටෝග්‍රැෆි ගන්න විදිහ සම්පූර්ණ වෙනස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මට ඕන තැන් වලට මට ඕන වෙලාවට යන්න සිද්ධ වෙනවා. මම ෆොටෝග්‍රැෆියක් ගන්න ඕන මට ඒක කලින් ප්ලෑන් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. මේ වගේ ගොඩාක් දේවල් වෙනවා. මොකද එතකොට මගේ ගමනේ පර්පස් එක එහෙමනේ දැන්. අපි ඕන දෙයක් කරනකොට if you want to do something as your secondary interest, then something else will be your primary interest, right? So your prime interest එකට තමයි ඔය හැම වෙලෙම වගේ වෙලාව, කාලය, වගේ සල්ලි, එතකොට වගේ effort එක ඔක්කොම දාන්නේ. හැබැයි when landscape photography becomes your primary interest, එතකොට ඒක වටේ තමයි ඔය හැමදේම කරන්නේ. ඔයගේ ගමන plan කරන්නේ, ඔය කවුරු එක්කද යන්නේ, කොහෙද ඉන්නේ, මොකේද යන්නේ, දවස් කීයක් ඉන්නවද, කොහාටද යන්නේ, මේ ඔක්කොම plan වෙන්නේ උඩ ඒක වටේ. හැබැයි ඕගොල්ලෝ අද දකින්න landscape photographers ලගේ photos ඕගොල්ලෝ හිතනවා නම් හුද landscape photography photos එහෙම නැත්නම් competitions වලින් දිනන photos top rate වෙන ලෝකේ rank වෙන photos ගත්තොත් මේ හැම photo එකක්ම ඒගොල්ලෝ plan එකක් ඇතුව ගත්ත photos. ඒ කියන්නේ අපිට ඕන වෙලාවට අපි කියලා ගත්ත photos නෙවෙයි. අපිට nature එකට සම්බන්ධ වෙලා ඒ nature එකේ තියෙන photograph එක ගන්න ලොකු plan එකක් කරලා ඊට පස්සේ ගත්ත photos තමයි ඔය කියන ඔය top ranking photos වල තියෙන්නේ. ඒකෙන්ද කවුරු හරි මෙතන ඉන්නව නම් ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් තියෙන කෙනෙක් මම හොඳ ලෑන්ඩ්ස්කේප් ෆොටෝග්‍රැෆර් කෙනෙක් වෙනවා කියලා ඔයා ඉස්සෙල්ලාම වාගේ ඇටිටියුඩ් එක වෙනස් කරගන්නවා. මේක ගැන හිතන විදිහ ඉස්සෙල්ලා වෙනස් කරගන්න ඕනේ. මම ලෑන්ඩ්ස්කේප් ෆොටෝග්‍රැෆි කරනවා නම් මම මගේ ට්‍රැවල්ස් වලින් මම කී පාර්ට් එකක් මම ප්‍රධාන දෙයක් මම මේක මගේ වෙලාව කාලය මම යොදවනවා ලෑන්ඩ්ස්කේප් ෆොටෝග්‍රැෆි එක ගන්න. ඒක මම යොදවනවා. එහෙම කරාට පස්සේ ඔයාලා ගන්න ෆොටෝස් වෙනස් වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඔයාටම තේරෙයි. අද ඔයා ලෑන්ඩ්ස්කේප් කරනවා නම් කොහේ හරි යනගම ලෑන්ඩ්ස්කේප් ෆොටෝග්‍රැෆි කරන කෙනෙක් නම් ඔයා එක ටුවර් එකක් කරලා බලන්න. ලංකාවේ ඇතුලේ හරි පිටරට හරි කොහේ හරි එක ටුවර් එකක් කරලා බලන්න ලෑන්ඩ්ස්කේප් ෆොටෝග්‍රැෆි වලට විතරක්. මගේ මේ ඩිස්කෂන් එකේ මේ ලෙක්චර් එකකින් පස්සේ ප්ලෑන් කරලා එදාට ඔයාලට තේරෙයි ඔයා ගන්න ෆොටෝස් කොච්චර ලොකුවට වෙනස් වෙනවද කියලා. ඔයා ප්ලෑන් කරලා ගියාට පස්සේ. දැන් මම ප්ලෑන් කරන හැටි පොඩ්ඩක් ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නම්. මේක පළවෙනිම දේ තමයි ඔයාගේ ෆොටෝග්‍රාෆ් හොඳ ෆොටෝ එකක් ගත්තා. දැන් මගේ මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ තියෙන ෆොටෝ එකේ ඉඳලා මම දැන් ඔයාලට මේ පෙන්වන මේ මගේ මේ ප්‍රසන්ටේෂන් එකේ තියෙන හැම ෆොටෝ එකම වගේ මම ගත්ත ෆොටෝස් ඔක්කොම වගේ ඒ හැම එකක්ම මම ගොඩක් ප්ලෑන් කරලා ගත්තා. So most of these photographs are planned. What I mean by planning means planning from starting the tour up to the end of processing the photo and developing and maybe uploading to internet. It's all a part of the plan. ඒතකොට plan එක තමයි ෆොටෝ එකේ හරි භාගයකට වැඩි plan එකේ තමයි තියෙන්නේ. මම ඔයාලට ටක් ගාලා පොඩි උදාහරණ ටිකක් දෙන්නම්. මේ උදාහරණ ගොඩක් වෙලාවට ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇත්තද? ඔයගොල්ලෝ මාව සෝෂල් මීඩියා එකේ ෆලෝ කරනවා. මේවා දැකලා ඇත්තද? මේවා මේ ෆොටෝස් පිළිබඳ පිටිපස්සේ තියෙන කතාවත් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති. මේක පළවෙනි ෆොටෝ එක. මේක 2018 සෝලර් ක්ලිප්ස් එකක් ආවා ලංකාවට මේ දෙසැම්බර් 25 නැත්නම් 26 මට මතක ඇටියෙට. ඒකේ ගත්ත ෆොටෝ එකක්. දැන් මේ ෆොටෝ එක මේක අහුවෙන්නේ ලෑන්ඩ්ස්කේප් ඇස්ට්‍රෝෆොටෝග්‍රැෆි වගේ සබ්ජෙක්ට් එකකට තමයි මේක බයි සෙග්මන්ට් එකකට තමයි මේක අහුවෙන්නේ. එතකොට මේ වගේ ෆොටෝ එකක් කරන්න නම් මට නිකන් එකපාරට අද සූර්යග්‍රහණයක් තියෙනවා කියලා එකපාරට කැමරා එක අරගෙන එක්සයිට් වෙලා ගිහිල්ලා මේ ෆොටෝ එක කරන්න බෑ. මොකද now the story behind this photo is that I wanted to take this photograph because it's a very prominent event. දැන් මේ වගේ ලංකාවට අපව අවුරුදු ගානකට පේන්නේ නැහැ කියලාත් අපි හොඳටම දන්නවා. ඒකට මේක ඉතාම වැදගත් ඉවෙන්ට් එකක්. ඒකට මේක ඊළඟ කාරණාව තමයි මේ ෆොටෝග්‍රාෆ් එක අනික් අය ගන්නකොට වෙනස් වෙන්නත් ඕනේ. because I always want to take unique photographs, right? මගේ මේ ලෙක්චර් ඉස්සරහට යනකොට ඔයගලන්ට තේරෙයි අයි මම එහෙම කරන්නේ කියලා. ඊළඟ එක තමයි මට මේක ලංකාවේ ඇතුලේ ඉඳලා ගත්ත එකක් කියලා පෙන්නන්නත් ඕනේ. දැන් සූර්යග්‍රහණයක් ඔයගලන්ට ඕන තැනක ඉඳලා ගන්න පුළුවන්. කන්දකුර නැගලා බිල්ඩින් මකුර නැගලා බිම ඉඳලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේක ලෝකේ කොහාටද පෙනුනේ කියන කොට පෙන්වන්න අමාරුයි. ඒක කරන්න බෑ. මොකද මේක හසේ තියෙන දෙයක් ඉන්නේ. එතකොට ලංකාවේ ඇතුලේ මේක ගන්නවා නම් ලංකාවේ තියෙන මොකක් හරි මොනියුමෙන්ටල් බිල්ඩින් එකක් හරි මොකක් හරි එකක් මේකට කැප්චර් කරන්න. සෝ ඒකට මම ප්ලෑන් කරා මාස 6ක 7ක විතර ඉඳලා. මේක තිබ්බේ දෙසැම්බර් මාසෙක මම මගේ ප්ලෑනින් පටන් ගත්තේ සාමාන්‍යයෙන් ඒ අවුරුද්දේ අප්‍රේල් මැයි වගේ ෆෝකාස්ට් එක බලලා ඊට පස්සේ කොළඹ පොඩ්ඩක් ඇවිදලා ඒක ලංකාවට පෙන්නේ වැඩියෙන් ජැෆ්නා ට්‍රින්කෝ ඒරියා එකට කියලා තිබුණා නෝර්ත් ඊස්ට් වලට. හැබැයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ නෝර්ත් ඊස්ට් වල අපිට මට ඕන කරන જાති බිල්ඩින් එකක් නැහැ. ඊට පස්සේ මම කොළඹ ඇවිදලා කොහොමද හොයාගෙන මම මේ ලොකේෂන් එක හොයාගත්තට පස්සේ මේ කමියුනිකේෂන් ටවර් එක නිලුම්පුර තියෙන ලොකේෂන් එක හොයාගත්තට පස්සේ මම ටූල්ස් යූස් කරලා බැලුවාම මට තේරුණා මේ කියන ලොකේෂන් එක හරියට දවල් 11:45 වෙනකොට සූර්යග්‍රහණය පටන් ගන්නවා. ඒ වෙනකොට නිලුම්පුරේ උසින් තමයි මේක පටන් ගන්න කියන එක අපි ප්‍රී ප්ලෑන් කරාම මට හොයාගන්න පුළුවන් වුණා. ඒ ප්ලෑන් කරන විදිහත් මම ඔයගලන්ට පොඩ්ඩක් කියලා දෙන්නම් ඉස්සරහට.
එතකොට එතන ඉඳලා ෆොටෝස් ගන්න කොහොමද කියන එක ප්ලෑන් කරා. ප්‍රී ප්ලෑන් කරලා දවස් දෙක තුනක් විතර උතන්ට ගිහිල්ලා ඒ ඇත්තටම ඉරේ මූවමන්ට් එක මම ප්ලෑන් කරපු විදිහට වෙනවද කියලා බලලා ඊට පස්සේ ඔකට දාලා ගන්න ෆිල්ටර්ස් වාගෙන ලෙන්සස් වාගෙන ටයිම් එක වාගෙන කොහොම හරි ෆොටෝස් ටික ගත්තා. මේ ෆොටෝස් ටික මම හිතන විනාඩි 10ක් වගේ කාලයක් තමයි එක්ස්පැන්ෂන් එක තිබුණේ. ඒ කියන්නේ ඉරේලිය දැන් මේ තියෙන පළවෙනි බ්‍රයිට්ම ෆොටෝ එක තමයි සෝලර් එක්ලිප්ස් එක එන්ටර් වෙන වෙලාව. එතනින් තමයි පටන් ගන්න. එතන ඉඳලා ඉවර වෙන මොහොත වෙනකම් මෙතන ෆොටෝස් පහක් තියෙනවා. මෙතන මගේ ෆොටෝස් මම 100ක් විතර අරගෙන ඒ 100න් හොඳම ෆොටෝස් පහක් එකට බ්ලෙන්ඩ් කරලා තමයි මේ ක්‍රියේෂන් එක කරලා තියෙන්නේ. ඒතකොට ඒක තමයි මේක පිටිපස්සේ තියෙන ප්ලෑන් එක. දැන් අපිට මේ වගේ ෆොටෝ එකක් ඉමිඩියට්ලි එතනට ගිහිල්ලා එකපාරට මේ උදේ නැගිටලා හිටිලා මේක කරන්න බෑ. So this photograph was worth it because this one has won a competition in India. So a competition එකට දාපු හොඳම ෆොටෝස් වලින් එකක් හැටියට මේක සිලෙක්ට් වුණා. So I was very happy මම ඒ competition එකට දාන්න මේ ගත්තා because I wanted to try out how it can be seen. මොකද දැන් solar eclipse ගත්තාම සමහර ෆොටෝග්‍රැෆර්ස්ලා ලෝකේ ඉන්නවා solar eclipse ගන්නම ලෝකෙ වටේ travel කරනවා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා solar eclipse එක ලංකාවට පේන eclipse එකක් ඇමරිකාවට පේන්නේ. ඇමරිකාවට පේන එකක් ජපාන් වලට පේන්නේ. ඒ වගේ එක කන්ට්‍රි වලට වෙනස් විදිහට තමයි මේක පේන්නේ. ඒකට ලංකාවට මේක හොඳම පේන කාලේ වෙනකොට පිටරටින් ඉඳලා ලංකාවට කට්ටිය ෆොටෝග්‍රැෆර්ස් ලේනවා මේක ෆොටෝග්‍රාෆ් කරන්න. ඒකට ලංකාවේ ඇතුලේ මේ වගේ දෙයක් වෙද්දි ෆොටෝග්‍රාෆ් කරන්නේ නැත්නම් අපින් ඇත්තටම ඇති වැඩකුත් නෑ අපේ ෆොටෝග්‍රැෆර්ස්. So අපි ඒකට කොහොම හරි ප්ලෑන් එකක් දාමු. මම ඊළඟ ෆොටෝ එක ගත්තොත් මේක අයිස්ලන්ඩ් වලදී ගත්ත එක. This is Northern Lights. Northern Lights කියන්නේ rare phenomenon එකක් ලෝකෙ ගොඩාක් රටවල් වලට. හැබැයි සමහර රටවල් වල it's a common phenomenon given on certain times of the year. ඒ කාලේ ඒගොල්ලන්ට මේක බලන්න පුළුවන්. මේකත් හරි ලස්සනයි නිකන් තේරුණක් වගේ ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති වුණ තරම් videos වලින්. It's a very beautiful thing to do. To see. හැබැයි මේක උනත් ගන්න ඔයගොල්ලන්ට දැන් අද ගන්න වුණොත් අද අපිට එහෙම කියලා ගන්න බෑ. මේක පේන කාලයක් තියෙනවා. It's more like rain and dry weather. ඒක පේන කාලයක් තියෙනවා. ඒ වගේම පේන රටවල් කිහිපයක් තියෙනවා ලෝකේ from the Russian continent එක උඩ හරිය ඉඳලා Schengen area එක කැනඩා ඒ වගේ රටවල් කිහිපයකට පේනවා. ඉතින් ඒක බලන්න නම් ඒ වගේ තැනකට යන්න ඕනේ. So එහෙම ගියා කියලාත් බෑ. මේක පේන forecast එකක් බලලා ඒ දාලා තැන් වලට ගිහලා plan කරලා ඒ දවස්වල ගිහලා ගන්න. දැන් මේක මම ගන්නකොට මම හිතන උදේ 2:00 3:00 විතර ඇති. වෙලාව temperature එක ගත්තොත් -10 වගේ Celsius තියෙන temperature එක. ඒකකොට කැමරා එක handle කරගන්නත් අමාරුයි. අද්දකොක් මිහිරි වෙట్లా. අපි drive කරන ගමන් තමයි මේක දැකලා ගත්තේ. So ඒ වගේ අපි පොඩි effort එකකුත් දාන්න ඕනේ. මේ වගේ ෆොටෝ එකක් වුණත් ගන්න ඕනේ. මම කියන්නේ මේ extreme situation ටිකක් තමයි ඔයගොල්ලන්ට explain කරන්නේ. ඊට පස්සේ මේක ගත්තොත් මේක Milky Way එක ෆොටෝ එකක්. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා Milky Way කියන එක ලංකාවට හරි clearly පේනවා. ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මට මෙතනදී ඕනේ Milky Way කියන එක මොකක් හරි ලස්සන background foreground එකක් එක මේක capture කරන්න පුළුවන් කියන එක බලන්න. ඒතර මේක මම ගත්තේ ඉන්දියාවල ලඩක් region එකට ගිහිල්ලා හිමාලය region එකේ. එතකොට what you see here is a glacier. glacier එකක් ලෝකේ දැනට polar regions වලින් එළියේ තියෙන. ඒ කියන්නේ polar regions කියන්නේ උත්තර ධ්‍රවයේ සහ දක්ෂිණ ධ්‍රවයේ එළියෙන් තියෙන ලෝකේ ලොකුම glaciers වලින් තුන්වෙනි තැනට තියෙන glacier එක තමයි මේක. මේක ඉන්දියාවල තියෙන්නේ. මේකට වැඩිය තව ලොකු එකක් තියෙනවා CHN කියලා glacier එකක්. ඒකට අපිට යන්න දෙන්නේ නැහැ because security issues. මේකට අපිට යන්න පුළුවන්. So මේකට අපි ගිහිල්ලා සෙප්ටැම්බර් වල I think somewhere around September 25th 26th වගේ මේ වගේ align වෙනවා Milky Way එක. So we have had that plan. ඒක plan කරලා තමයි මේක ගත්තා. So මේක single exposure එකක්. උඩින් ඉඳලා යටට මේකම ෆොටෝ එකේ තියෙන. උගලන්ට පේනවා shooting star එකක් එන්නත් තියෙනවා. 30 seconds විතර 15 seconds විතර exposure එකක්. මේක ගන්න වෙලාවෙත් මම හිතන්නේ temperature එක ගොඩක් minus level එකට වගේ තිබ්බේ. කොහොම හරි මේ වගේ ෆොටෝස් ගන්න නම් මම අර කිව්වා වගේ ඔයගොල්ලෝ මේ වගේ ෆොටෝ දැන් ගොඩාක් ඉන්ටර්නෙට් එක දැකලා ඇතිනේ. ඔය දැන් Facebook එකෙම ඉන්නවා. ඔයගොල්ලෝ දැන් new generation එක මේ වගේ ෆොටෝ ඕන තරම් දකිනවා. ඒකට මේ හැම ෆොටෝ එකක්ම දකින්නකොට ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න. මේ ෆොටෝ එක පිටිපස්සේ ලොකු effort එකක් තියෙනවා. ඒකෝ ඒගොල්ලෝ ඒ රටවල හිටියා කියලා ඒ රටවල ජීවත් වුණා කියලා දැන් සමහර විට සමහර කට්ටිය හිතන්න පුළුවන් නෑ ඒක ඕක මම අයිස්ලන්ඩ් වල ජීවත් වුණා නම් මට මේ ෆොටෝ එක හැමදාම ගන්න තිබ්බා. මම ඉන්දියාවල හිටියා නම් මේ ෆොටෝ එක හැමදාම ගන්න තිබ්බා කියලා. එහෙම හිතන්න එපා. මොකද එහෙමනම් ලංකාවේ තුල අපි ජීවත් වෙලා මෙච්චර කාලයක් අපි ගත්ත නේ ෆොටෝස් කොච්චර ඇද්දනේ. එහෙම කල්පනා. So in that case you have to always have that passion inside you and then make a plan and then take the shots, right? ඒක තමයි example. So මේක කොහොමද කරන්නේ? So ගොඩක් කට්ටිය මගෙන් අහන එක තමයි කොහොමද මම ලෑන්ඩ්ස්කේප් ෆොටෝග්‍රැෆි පටන් ගන්නෙ? මොකද්ද මම ඉස්සෙල්ලම කරන්නේ මේ වගේ දේවල් අහනවා. ඒකට මම මේ අද දෙන පොඩි ගයිඩ්ලයින් එකක් තියෙනවා. මේක පුළුවන් නම් මතක තියාගන්න. මේක ඔයගොල්ලන් ඉන්ටර්නෙට් එකේම ගිහලා බලුවොත් ගොඩක් කට්ටිය වැඩ කරන විදිය දාලා දිනවා. මගේ channels වලක් තියෙනවා. පළවෙනි මම කරන දේ තමයි ඔය හරි යන්න මට හිතුනොත් මොන හරි දෙයක ෆොටෝ එකක් ගන්න ඕනේ කියලා මම රිසර්ච් එකක් කරලා බලනවා. හරිම ලේසි Google එකේ හරි කොහරි ගහලා බලනවා. මේක නිකන් just an example. ඔයගොල්ලෝ දන්න රූමස් වල ගාල්ලේ ලස්සන තැන.
ඉතින් ඔයගොල්ලෝ හිතමු ඔයගලන්ට රූම් මස්සල කොහේ ගිහිල්ලා ෆොටෝස් ගන්න උවමනාවක් આવොත් ඔයගලන්ට පුළුවන් මේක ටග් ගාලා සර්ච් කරලා දාලා Google එකකින් බලන්න රූම් මස්සල කියන්නේ මොනවා වගේ දැන් හැමෝම Instagram එකේ ඉන්නවා Instagram එකේ hashtag එක ගහලා බලන්න රූම් මස්සල landscape photographs කියලා ඔයගලන්ට ඕන තරම් photographs බලන්න පුළුවන්. එතකොට මේකේ තියෙන advantage එක තමයි අපිට යන්න කලින් මේ තැන ගැන ලොකු knowledge එකක් අපිට ගන්න පුළුවන්. මොන වගේ angles තියෙන්නේ මොන වගේ photographs මීට කලින් අරන් තියෙන්නේ. Google එකේ බලනවා වගේම ඔයගලන්ට පුළුවන් නම් 500 pixel 1x ඒ වගේ ටික ලොකු image sites වල ගිහලා search කරලා බලුවොත් professional level එකේ Google මස්සල කර photographs උත් තියෙනවා. Facebook එකේ search කරොත් වෙන information හොයාගන්න පුළුවන් paths ගැන angles ගැන climate ගැන හොයාගන්න පුළුවන්. So ඒ plan එක අනිවාර්යෙන් බලන්න ඕනවා. දැන් මම දැන් ගාල්ල යනවා නම් මම අනිවාර්යෙන් ගාල්ල යනකොට දවස් කීයක් හරි ඉන්නවා නම් ඒ ගාල්ලවට බලන්න තියෙන හැම තැනක් වගේ මෙතන search කරලා බලන්න photos කොහොමද. පළවෙනි එක මගේ interest එක තමයි I want to see what kind of photographs are possible in this location. Again, එහෙම possible now, what are the angles and who are the people who have done it before me and what can I do differently? ඒක තමයි මගේ plan එක. So මේක search කරලා බලුවට පස්සේ දැන් මට confident හරි. room master කියන්නේ මේ වගේ තැනක්. දැන් I know in my mind I know room master කියන්නේ මේ වගේ තැනක්. ඊළඟ step එක තමයි මම මේකේ route එක බලා ගන්නවා path එක. room master එකට යන්නේ කොහොමද එන්නේ කොහොමද මොන වෙලාවටද වාහන තියෙන්නේ බස් එක යනවා කොහොමද කෝච්චිය යනවා කොහොමද මේවා just traveling tips ඒවා ටික බලා ගන්න map එකක් බලා ගන්න map එකේ ලොකුම තව advantage එකක් තමයි මම landscape photographer කෙනෙක් නිසා මොවා හිතන්න මට යන්න ඕනේ room master එකට උදේ 5 මාට sunset එක sunrise එක ගන්න මට යන්න ඕනේ උදේ 5 මාට කියලා හිතනවා එහෙම වුණොත් I have to find a place to lodge in the previous night ඔය හරියට 5 මාට ඉතින් යන්න පුළුවන් වෙන level එකේ තැනක මම නවතින්න. නැත්නම් මට පයින් සමහර තැන් තියෙනවා I can't drive so I have to drive halfway park the vehicle there then have to walk. එහෙම තියෙනවා. සමහර තැන් තියෙනවා you can't even drive because that you have to go on the previous day and camp on that side. camp කරන්න ඕනේ උදේට sunrise එක බලන්න. මේ වගේ තැන් තියෙනවා. ඒතර මේ ඔක්කොම දැනගන්න නම් ඔය ඉස්සෙල්ලා Google එකේ මේක search කරලා හරි මොකක් හරි map එකක් use කරලා search කරලා හොඳ preparation එකක් ගන්න ඕනේ. මම යන තැන shoot කරන්න යන්න කලින් මෙහෙම තමයි මෙතනට approach කරන්න because I don't want to be surprised just because I go there after all the effort I don't want to be a surprise because saying that I can't drive there හරිද මට එතනට මගේ බඩු ටික උස්සගෙන යන්න බෑ ඒ වගේ ප්‍රශ්න ගොඩක් එන්න පුළුවන් ඉතින් එන නිසා මම කලින් මේක බලනවා බලලා ඒක plan කරගන්නවා ඊට පස්සේ ප්‍රධානම කොටස තමයි I have to see the weather right if you are going on a completely unknown territory you have to see the climate ඒ පළාතේ ඒ රටේ ඒ ප්‍රදේශයේ මොන වගේ climate එකක්ද තියෙන්නේ then you have to be prepared for that ඊට පස්සේ බලන්න ඕනේ if you are familiar then you have to check the weather what's happening on the particular day week month right එතකොට දැන් අපි කලින් උදාහරණයක් ගත්තොත් මම දැන් මෙතන යනවා නම් මම ඉස්සර හොයලා බලනවා මෙතන වහිනවද පායනවද මොන වගේ ප්‍රශ්න මෙතන තියෙන්නේ වෙදේක සම්බන්ධව because I have to be prepared if it's a rainy day maybe I have to plan my clothing differently maybe I have to plan my gear separately if it's a sunny day I might have to get filters equipment might change or overall it may not have the perfect condition that I'm looking for in that case I have to postpone කරන්න වෙයි නැත්නම් ওই කියන දවසට කලින් යන්න වෙයි දැන් වෙදේක කියන එක අනිවාර්යයෙන්ම ඕගොල්ලෝ කොහේ හරි යන්න කලින් බලන්න ඕනේ දැන් මම කිව්වේ දැන් මේ දේවල් ගොඩක් වෙලාවට ඕගොල්ලෝ අර family trip එහෙම යනකොට එච්චර වරි වෙන දේවල් නෙමෙයි කියන්නේ කොතනද නවතින්නේ මොන වගේ ෆොටෝ ගන්න පුළුවන් තැන් වලද අද වයිද හෙට වයිද හැන්දෑවට කළුවර තියෙද බලාකුළු තියෙද ඔය ප්‍රශ්නේ ඉතර ලොකුවට නැහැ ඔයගොල්ලෝ වෙන කොහේ හරි යනවා but since I'm a landscape photographer I need to know how cloudy it is in the night cloudy කිව්වට රෑ 12 1 2 වෙනකොට clouds නැති වෙයිද if it's going to be very hazy well I know there is something called haze it is actually something artificial also because of man made smoke and all that haze එක තියෙනවා smog එක තියෙනවා so ඒවත් අපිට monitor කරන්න පුළුවන් දැන් ඒක බලන්න පුළුවන් smoke condition එක කොහොමද air pollution තියෙනවද මේ යන area එකේ ඒ දේවල් ඔක්කොම අපිට apps වලින් බලා ගන්න පුළුවන් Milky Way shoot එකක් වගේ කරන්න යනවා you can even see the light pollution මේ තියෙන area එක කොච්චර කළුවරයිද කොච්චර නගරයකට ළඟ නම් තියෙන light pollution වැඩිද එහෙම වුණොත් if it is the light pollution is high you can't see the stars you can't see anything you can't see Milky Way ඒක නිසා ඒ වගේ දේවලුත් අපිට පොඩ්ඩක් බලා ගන්න වෙනවා so weather is very important ඒකත් අපි අනිවාර්යෙන් බලන්න ඊට පස්සේ if you can you can invest on a good planner දැන් planners තියෙනවා මම මේ දාලා තියෙන උදාහරණේ photopills කියන app එක PHOTOPILS මේක තමයි ලෝකෙ දැන් තියෙන ප්‍රසිද්ධම photo planning application එක photographers ලා use කරන මේ වගේ app එකකින් අපිට ලෝකේ ඕනම තැනක ඒ ඕනම වෙලාවක ඕනම කාලයක weather condition එක වගේම
sunrise එක sunset එක ඒ වගේම shadow conditions ඉර පේනවා නම් ඒක කොහොමද පේන්නේ හඳ පේනවා නම් කොහොමද පේන්නේ එතනට එතකොට ඒ වගේම meteor shower එකක් හරි තියෙනවා නම් ඒවා පේනවාද milky way එක මොන වගේද පේන්නේ milky way එකේ කෝ එක මොන වෙලාවටද මොන පැත්තටද හොඳටම පේන්නේ මේ වගේ ගොඩාක් information මේ වගේ apps වලින් ගන්න පුළුවන්. එතකොට මම යනවා නම් කොහේ තැනකට මට 100% prepare වෙලා යන්න පුළුවන්. මම ගිහිල්ලා මෙතන කැම්ප් කරොත් මේ තැන මම නැවතුනොත් එතන මම ට්‍රයිපෝඩ් කරොත් මට මේ වෙලාවට මේ කියන ඇන්ගල් එකෙන් ඉර නගිනවා බලන්න පුළුවන් කියලා මට කන්ෆිඩන්ට් වෙන්න පුළුවන්. So මේ information ටික ඔක්කොම යන්න කලින් gather කරගන්නවා. මේ information හරි වැදගත්. All of this information, the best thing is you don't all of these are done without even stepping outside. හරි ගෙදරින් එළියටවත් යන්න නැතුව තමයි මේ information ටික ගන්න. ඒකට අපි confident දැන් මට confident okay මම මේ යන දවසේ weather එකත් හොඳයි පාරත් හොඳයි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. lighting condition උත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මෙතන ගිහලා photo ගන්න පුළුවන් ගොඩක් opportunity තියෙනවා. So all these are in my mind. So my plan is like a lot. Like majorly මගේ plan එක මෙතනින්ම completed. ඊට පස්සේ තමයි මම ඔය equipments ගන්න ඒවා. Actual planning, tickets book කරන ඒවා. So all of that is secondary. මට ticket book කරලා ඉවරලා මේක කරන්න බෑ because I don't know when I have to go. So ඒ ticket book කරනවා නම් මම hotels book කරනවා ඔක්කොම සිද්ධ වෙන්නේ මේ plan එක මට ඕන විදිහට තිබ්බොත් තමයි. හරි. ඊට පස්සේ අපි planning session එකකින් පස්සේ යනවා location එකට. හරි location එක ගැන කතා කරොත් just one tip that I can give you is if you're going to a epic location කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ කලාතුරකින් යන්න ඕනේ location එකක් නම් ඒ location එකේ ටික වෙලාවක් ඉඳ බලාගෙන යන්න. ඒ කියන්නේ සමහරට දවස් දෙකක් වෙන්නත් පුළුවන්. Prepare to visit the same location many times if possible. ඒක නවාට පුළුවන් නම් ඔයගොල්ලෝ දියාලක් ගාවට යනවා නම් උදේට ගිහිල්ලා බලන්න. උදේ 5:00ට 6ට. හොඳයි. lighting condition හොඳයි photos ගන්න. ඊට පස්සේ ආයි පුළුවන් නම් හැන්දෑව ගිහිල්ලා බලන්න. හරි. එදාම නෙවෙයි නම් ආපහු යන්න පුළුවන් නම් පහුවෙන්දට ආයි ගිහිල්ලා බලන්න. හොඳද? ඔය සමහර areas වල සමහර තැන්වල lighting condition එකම දවසින් දවසට වෙනස්. සමහර වෙලාවයි දැන් මේ location එක මම දැම්මේ මේක අයිස්ලන්ඩ් වල කර්ක්ජෙෆෙල් කියන දියල්ලයි කන්දයි. එතකොට මෙතන මම කලින් දවසේ යනකොට හරිම ඩල්. ඒ කියන්නේ හස ඔක්කොම නිල් පාටයි උඩඟ වැඩි සෙනගත් වැඩි. එතන එහෙම ෆොටෝස් ගහන්න ලොකේෂන් එකක් නෙවෙයි වගේ තිබ්බේ. නමුත් මෙතන epic shots තියෙනවා කියලා මම හොඳටම දන්න නිසා because I went to that place again on the next day. දැන් මෙතනට මට drive කරන්න තිබ්බා ඊටපො හොටෙල් එකේ ඉඳලා කිලෝමීටර් 80ක් විතර. මොකද because my where I was seated, where I was lodged was in a central location because Iceland is a huge country. So එතකොට ඒක නිසා මේකේ අපිට එක හැම වෙලේම ළඟ තැන් වලට කියලා නවතින්න අමාරුයි. ඒතර අපි central point එකේ නැවතිලා තමයි අනිත් තැන් වලට feel catapult and see how it's going to work. දැන් එතකොට එතනට මම ආයිසරයක් ආවම මේ වගේ lighting condition එකක cloud condition එකක් හම්බුණා. නමුත් මම පළවෙනි දවසේ හිටියා නම් මට මේ වගේ ලස්සන cloud condition එකක් හම්බෙන්නේ නැහැ. So මේකත් එදා තිබ්බ මේ පැත්තේ තියෙන හොඳ මේක නෙමෙයි. ඊට වැඩිය හොඳ ලස්සන photos මෙතන අරන් තියෙනවා මම දැකලා තියෙනවා. හැබැයි මට ගන්න පුළුවන් වුණ හොඳම photo එක but this is an effort done during 2 days. හරි ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ දැන් අපි ගාල්ලේ ගියත් ගෝල් ෆේස් එකට ගියත් කොළඹ වඩ පුළුවන් නම් හැමදාම යන්න පුළුවන් නම් හැමදාම දවස් දෙකක්වත් අඩුම ගන්න ගිහලා try කරන්න. මොකද ආපහු යනකොට experience එකක් වැඩි වෙනවා. ඒ වගේම අලුත් දේවල් හොයාගෙන කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. right ඊට පස්සේ මම දෙන තව ටිප් එකක් තමයි පුළුවන් තරම් ඔයා එතනට ගියාට පස්සේ එතන ෆොටෝස් ගන්න පුළුවන් හොඳම තැන හොයාගන්න. කියන්නේ අපි කිව්ව දියල්ලක් ගාවට. You have to find the best possible place to shoot from. සමහරවිට best possible place එක හැමෝම ගිහිල්ලා දියල්ල බලන දැන වෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. Maybe it's not the common place is not the best thing. දැන් අපි සමහර දියල්ල බලන්න ගියාම මෙතන පොඩි හදලා තියෙනවනේ පොඩි platform එකක් වගේ සමහර වෙලාවට හදලා තියෙනවා දියල්ල බලන්න. එතනට ගොඩක් වෙලාවට හොඳට පේන්න පුළුවන්. ආගියුබලි නන්නාගිබලි විතර පේනවා. හැබැයි සමහර වෙලාවට වාට ඊළඟ එහා පැත්තේ කන්දට ගියොත් එහෙම නැත්නම් එහා පැත්තේ තව මොන හරි සෙක්ෂන් එකක් තියෙනවා ඒකට ගියොත් එතන ඊට වඩා හොඳට පේන්න පුළුවන්. දැන් මම මේ ගත්ත ෆොටෝ එක ගත්තොත් මේක ඇවිල්ලා අරගෙන තියෙන්නේ one goal face residence ඉස්සර උඩ roof top එකේ ඉඳලා මේකට මට යන්න chance එකක් හම්බුණා යාළුවෙක්ගෙන් permission අරගෙන ඒක හදන දවස්වල තමයි ගියේ. එතකොට එතනද මේ පේන view එක මේ view එක goal face එකේ ඉඳලා අපිට ගන්න බෑ. ඒක goal face එකෙන් අපිට හොයාගන්න බැරි view එකක් තමයි මේක. So මේ ෆොටෝ එකට ඇත්තටම commercial වටිනාකමක් තමයි. This was sold with rights to a company because this shot was so unique. හරි මම හිතන්නේ ඊට පස්සේ මේ shot එක මම දැක්කේ නෑ කවුරුත් අරගෙන තියෙනවා දැක්කේ නෑ. සමහරට පස්සේ කාලේ ගානේ දැන් මේ බිල්ඩින් එකේ ඉවරනාට පස්සේ they might do official shoot of this but
ඒක මම මේ දවස්වල ගත්ත එකේ වැලියු එකක් තිබ්බා. ඒකට මම කොහොමද හොයාගෙන මේ තැන් වලට අනිත් තමයි එම ෆොටෝස් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අපිට මම සෙටල් ඩවුන් වුණා නම් මේ බිල්ඩින් එකේ ෆොටෝ එකක් මම පොළොව මට්ටමේ ඉඳලා ගන්නවා. නැත්නම් ගෝල් ෆේස් එකකින් ගිහලා ගන්නවා. ඒ වගේ කරා නම් මට maybe it's not the best shot. ඒකට ඔයගොල්ලෝ කොහෙ ගියා? පුළුවන් තරම් අර හොඳම ලොකේෂන් එකට යන්න බලන්න. ගියාම you will be able to see different view than everybody else. දැන් මම කියන්නේ කොමන් තැන් වලට ගියත් නුවර ගල්ගමාලිගාවට ගියත් ගාල්ලේ කොටුවට ගියත් කොළඹ ගෝල් ෆේස් එකට ගියත් කුරුණෑගල ඇටුගල උඩට ගියත් පුළුවන් තරම් චෙක් try කරන්න කොමන් තැනක වුණා අන්කොමන් view point එකක් තියෙනවද කියලා බලන්න. ඒ view points වල ඔයාලට ලොකු value එකක්. මොකද ඒවෙන් තමයි ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න එකක්. අනික එක තමයි ඔයගොල්ලෝගේ photos different වෙච්ච ගමන් people will realize people will find who you are. ඒක ඔයාලට ටක් ගන්න ඔයගොල්ලෝ කවුද මේ අර ෆොටෝ එක ගත්තේ. මේ අර වගේ ඇන්ගල් එකකින් ෆොටෝ එක ගත්තා. So you have this uniqueness, right? ඒ uniqueness එක build කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟ මේව ඔක්කොම එනකොට අපිට තව එන වැදගත් දෙයක් තමයි ඔය ලොකේෂන් එකේ ඉන්නකොට ලොකේෂන් වලට ගියාම තියෙනවා නීති රීති. ලොකේෂන්. හරි? එතකොට මේ නීති වලට අපි හැම වෙලේම දරු කරන්න ඕනේ. මම මේක විශේෂයෙන්ම කියන්නේ ඕගොල්ලෝ ස්ට්‍රීට් ෆොටෝග්‍රැෆර්ස්ලා, travel photographers, landscape photographers නම් ඕගොල්ලෝ වැඩ කරන්නේ ගෙවල් ඇතුළේ ස්ටුඩියෝස් ඇතුළේනේ ඕගොල්ලෝ හැම වෙලෙම එළියේ ඉන්නේ. ඒතකොට එහෙම ඉන්නකොට හැම තැනකටම යනකොට ඕගොල්ලෝ ලංකාවේ ඇතුළේ වුණත් පළාතෙන් පළාතට යනකොට නීති සමහරව පොඩ්ඩක් එහෙම වෙනස් වෙනවා. ඊට පස්සේ ලංකාවෙන් පිටට යනකොට ඒෂියන් රීජන් එකේ නීති වෙනස්. යුරෝපියන් රීජන් එකේ නීති වෙනස්. මිඩල් ඊස්ට් වල නීති වෙනස්. ඉතින් මේ හැම නීතියක්ම අපි හොඳට දැනගෙන ඉන්නවා. විශේෂයෙන්ම ෆොටෝස් ගන්න යනකොට අපි ගාව කැමරාවකුත් තියෙන නිසා අපි මේ දේවල් හොඳට දැනගෙන ඉන්නවා. තව අපි ගාව ඩ්‍රෝන් එකක් වගේ එකක් තියෙනවා. අපි ට්‍රයිපොඩ්ස් පාවිච්චි කරනවා. ඒක ලොංග් ලෙන්සස් තියෙනවා. මේ වගේ වෙලෙදි අපි හැම වෙලෙම ගොඩාක් මේ rules and regulations ගැන දැනගෙන ඉන්නවා. මේක දැනගෙන ඉඳලා ඒ වගේම ඒ rules දාලා තියෙන ඇයි කියලා දැනගෙන පුළුවන් නම් මේ rules වලට අනුවම කටයුතු කරන්න ඕනේ. මොකද maybe for you it's just a single photograph. හරි දැන් මම ගත්තොත් මට මෙතන ගිහලා ෆොටෝ එකක් ගන්න ඕනොත් නීතියක් තිබුණොත් නැතත් මම හොරෙන් හරි මේ ෆොටෝ එක ගත්තොත් පස්සේ කාලෙකදී මට ප්‍රශ්නයක් ඇති වුණොත් ඒක මට විතරක් නෙවෙයි අතරම බලපාන්න. ෆොටෝ එක මගේ වුණාට ඒ ප්‍රශ්නේ බලපාන්න පුළුවන් ෆොටෝග්‍රැෆි කරන ගොඩාක් කට්ටියට බලන්න. ඔයගොල්ලෝ ලංකාවේ වුණත් දැකලා තියෙනවා ගොඩාක් ප්‍රශ්න ඇති වෙලා තියෙනවා මේ ෆොටෝග්‍රැෆර්ස්ලා මේ ගිහිල්ලා rules බින්දලා අයින් කරලා rules ගණන් ගන්න ඒ ප්‍රශ්න දාගෙන එහෙම වුණාම ඊට පස්සේ ෆොටෝ එක ඇත්තටම ගන්න ඕනේ කෙනෙක් එතනට ගියත් එහෙම නැත්නම් නීතිගරුක කෙනෙක් එතනට ගියත් he also might face lot of problems because of a previous photographer has done. So ඒකින්ද අපි photography කරනකොට we also should have that social responsibility. අපි අතේ කැමරා එකක් අරගෙන පාරක යනකොට හරි ෆොටෝ එකක් ගන්නකොට we should be responsible of the trade, the art that we are representing. හරි එතකොට මම ෆොටෝග්‍රැෆර් කෙනෙක් හැටියට I love what I'm doing. So I always believe that rules are there for a reason. ඒ rules අයින් කරගන්න විදියක් තියෙනවා ඒක වෙනම කතාවක්. සමහර එතන කතා කරලා maybe you can influence them in different ways. මොනවා හරි කරලා ඒක කරගත්තට කම නැහැ. But don't go and අර මේ හොරෙන් ගිහලා කරන්න යන්න එපා. අනිත් එක තමයි it can be very harmful to your health. මේකත් තියෙනවා. දැන් සමහර දැන් මේ වගේ තැන් ගත්තොත් මේ ග්ලේෂියර් එක ෆොටෝ එක දාලා තියෙන තැන ග්ලේෂියර් එකේ කඳු වැටෙනවා, සීම කඩාගෙන වැටෙනවා. වගේ ප්‍රශ්න ගොඩයි. ඒකට මේ වගේ අපි කෙයා කරන්නේ නැතුව ඒ පාරවල් නිකන් ඇවිද හිටියොත් හරි security එකෙන් ඇවිල්ලා අපිට යන්න කියලා කියනලාට එළියට ගියේ නැත්නම් හරි ලොකු ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න පුළුවන්. Then it can be hazardous to our health also. The wildlife photography කරන කට්ටිය හොඳට දන්නවා. There are specific times and rules and even when you travel inside the jungle. හරි ඔය රාක්ෂිතය ඇතුලේ විදිනකොට උගලන් වෙලාවක් දීලා තිනවා කරන්න පුළුවන් දේවල් බැරි දේවල් කියලා දෙනවා. So ඒවා අපි හැම වෙලෙම හරියට වෙලාවට දැනගෙන කරන්න ඕනේ. So මේවා තමයි අපි ගොඩක් වෙලාවට බලන්නේ ලෑන්ඩ්ස්කේප් ෆොටෝග්‍රැෆි කරන්න ගියාම ෆීල්ඩ් එකේ. හරි. මෙතනින් පස්සේ මම පොඩ්ඩක් කතා කරනවා ෆීල්ඩ් එකේදී ෆොටෝග්‍රාෆ් ගහන්නේ ගොඩක් ප්‍රැක්ටිකල් සබ්ජෙක්ට් එකක් ඉන්නේ. මම අද ප්‍රසන්ටේෂන් එකේදී ඒක ගැන ලොකුවට කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. because this is not a technical මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නේ ටෙක්නිකල් ඩිස්කෂන් එකක් නෙවෙයි මම මෙතන කරන්නේ. මම ඇත්තටම ඔයගොල්ලන්ට කරන්නේ මේක සම්බන්ධව මොටිවේට් කරන්න ඔයගොල්ලන්ට මේකේ process එක තමයි මම කියලා දෙන්නේ. ඒකට මම මේක කරන හැටි ගැන මෙහෙම තමයි ෆොටෝස් ගන්න, මේක තමයි compositions, මේවා තමයි කැමරා settings, ඒ වගේ දේවල් ගොඩක් වෙලාවට ඔයගොල්ලන්ට මම කියලා දෙන්නේ. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ මේ session එක කියලා ඇහුවොත් එහෙනම් මම පොඩි knowledge එකක් share කරන්න. But that is not my intention today. Right? විනාඩියක් දෙන්න. We are going to the next section.
Before moving on, we have prepared a short clip on the Pixelate magazine. The Pixelate magazine will consist of multiple artists written by several professional designers and photographers. Hope you enjoy. We will be launching our Pixelate magazine on the 15th of October. Over to you, sir. All right, thank you. හරි අපි දැන් හිටපු තැන ඉඳලා ආපහු යමු. I'll continue. You can see my screen, right? Can someone confirm? Yes, sir, we can see. Right, okay, great. Right, then අපි මුල්ම හරියට අපි කතා කරා, we discussed about what is landscape photography and the nature of it, and also we discussed more about why landscape photography should be done with a commitment. කියන එක අපි කතා කරා. ඒ කියන්නේ අපි අයි landscape photography කියන එක සැලසුමක් ඇතුව අපි කරන්න ඕනේ කියන එක සම්බන්ධව අපි කතා කරා. දැන් මෙතන ඉඳලා මම පොඩ්ඩක් කතා කරන්නේ ඒ වගේම අපි plan එකක් plan කරන හැටි කතා කරා. මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් පැහැදිලි ඇති මම plan කරන විදිය. මේක මෙතනින් එහාට ගොඩක් ඕන අපිට discuss කරන්න පුළුවන්. but අර මම time එක in the favor of time මම මේක ටිකක් short කරගෙන තමයි කතා කරගෙන යන්නේ. ඒකට හේතුව තමයි දැන් මේ හැම section එකක්ම ගත්තාම අපිට ඇත්තටම ලොකු knowledge එකක් share කරන්න පුළුවන් sections. ඒ කියන්නේ planning section එක ගත්තත් dedication and motivation ගත්තත් photography වල අපිට හැම එකම මේක පිටිපස්සේ හොඳ knowledge එකක් තියෙනවා. ඒ knowledge එක අපිට share කරන්න පුළුවන්. නමුත් මේ වගේ session එකකට අපිට හැමදේම share කරන්න බැරි ඉඳලා පොඩ්ඩක් මේකේ ටිකක් උඩින් වගේ තමයි අතගාගෙන යන්නේ, right? So this is not this is a very surface like teaching I'm doing here. The method we'll talk about techniques and equipments and processing and all that, right? So even that I will not be speaking in depth about processing, in depth about techniques and equipment, because those are very specialized different subjects. Okay, but I think you will get a basic knowledge of how the whole process works by the end of this presentation, like I mentioned you before. So මම කියන්නේ දැන් අපි පොඩ්ඩක් බලාගමු landscape photography ගන්න techniques මොනවද තියෙනවා, අපි මොනවද පාවිච්චි කරන්නේ ඔය වගේ දේවල්. දැන් මේ ෆොටෝ එක මම ගත්ත එක මේක මේ Seligilans Foss කියලා තමයි මේකේ අපි pronunciation එකකින් එන්නේ English වලින්. නමුත් මේක ඊට වැඩි ගොඩක් වෙනස් pronunciation එකක් ඒ රටේ තියෙන්නේ. අයිස්ලන්ඩ් වල ගත්ත පින්තූරයක්. දැන් මේකෙදී මේ මම පින්තූරය ඇත්තටම දැම්ම ඔයගලන්ට මෙතනදී මේ වගේ පින්තූරයක් ගන්නකොට ලොකු challenges තියෙනවා. ඒකේ එකම challenge එක තමයි ලොකුම challenge එක තමයි මේ දියාල වයින් මීටර 100කට වැඩි උසයි. වැඩි ගොඩක් උසයි. ඒ වගේම මේ දියාල වටේ යන්න පුළුවන් අංශක 360ක් ඇවිදින්න පුළුවන්. කියන ඔයගලන් මේ පිටිපස්සෙන් යන පාරක් වගේ ඔයගලන් පේනවා ඇති මේ දියාල පිටිපස්සේ මේකෙන් ඇවිදගෙන දියාල පිටිපස්සේ යන්න පුළුවන්. ඒක දියාල ඕන පැත්තකින් බලන්න පුළුවන්. මේ වගේ තැනකට යනකොට අපිට ඇත්තටම precautions ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ එක ලොකු ප්‍රශ්නේ තමයි අපිට තියෙන මෙතන water vapor එක ගොඩක් වැඩි. නිකන් මේතන කොච්චර දවල්ට පායන අවුව තියෙන තැනක් වුණත් මෙතනට යනකොට ලොකු වැස්සක් තියෙනවා වගේ තමයි තේරෙන්නේ. ඒ තරමට වතුර වැඩිනවා. එතකොට අපි කැමරාස් පරිස්සම් කරගන්න ඕනේ. අපි equipment පරිස්සම් කරගන්න ඕනේ. ඒ වගේම කැමරා එක long exposures වගේ techniques වලට යනවා නම් මේ exposure කරන වෙලාවෙදී අපි කැමරා එකේ shake එක බේර ගන්න ඕනේ. ඒ වගේ ගොඩාක් දේවල් අපිට කරන්න සිද්ධ වෙනවා. මේ knowledge එක මේ expert knowledge එක ඔයගොල්ලෝ gather කරගන්න ඕනේ. මොකද මේක මේ රටේ විතරක් වෙන එකක් නෙවෙයි. ඔයගොල්ලෝ දැන් ලංකාවේ ගත්තා. ලංකාවේ සමහර දියැලක් ගාවට ගියත් දියැලේ ගොඩාක් ළඟට අපිට යන්න අමාරුයි. මේ යන්න බැරි හේතු තියෙනවා. හුලඟ වැඩි නම් අපිට වතුර වදිනවා. එහෙම නැත්නම් water lens flare එකක ඉන්න පුළුවන්. ඉරේලිය වැඩි නම් ඔය වගේ ප්‍රශ්න වෙනවා. ඉතින් මම මේ ඔයාලට පෙන්නන equipments එහෙම නැත්නම් මේ techniques පාවිච්චි කරාම මේ වගේ දේවල් පොඩ්ඩක් අපිට overcome කරගන්න පුළුවන්. So these are specialized techniques. මේවට පොඩ්ඩක් ඉන්වෙස්ට් කරන්න පුළුවන් වෙලාවට ඉගෙන ගන්න.
අපි බලමු ඉස්සරහට මොන වගේද දේවල් අපිට මේ වගේ තැන්වල කරන්න පුළුවන්. එතකොට පළවෙනි එක තමයි අපි පොඩ්ඩක් knowledge එක ගන්න කරමු මොන වගේ equipments අපිට ඕන කරන්න කියලා. මේකෙන් basically අපිට ඕන කරන ප්‍රධාන equipment එක ඕගොල්ලෝ හොඳටම දන්නවා lens එකයි camera එකයි ඒක අනිවාර්යෙන් තියෙනවා. ඒක lens එක සහ camera එක මොකක්ද කියන එක සම්බන්ධ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඕන camera එකක් වෙන්න පුළුවන්. මේක mobile එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ අද use කරනවා නම් mobile එකක්. So let it be a mobile. It can be a point and shoot camera. It can be a DSLR, mirrorless, pro level, entry level. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එහෙම limitation එකක් ගැන හිතන්න එපා. ඔයාලට photography නම් කරන්න ඕනේ, landscape photography නම් කරන්න ඕනේ. තියෙන දෙයින් පටන් ගන්න. මොකද අපි ෆොටෝග්‍රැෆි කරන්න පටන් ගන්නකොට එහෙම මේ ලොකු පඩු අරගෙන ලොකු දේවල් සල්ලි දීලා අරගෙන එහෙම නැත්නම් ගොඩාක් equipments අරගෙන පටන් ගත්තේ නැහැ. මොකද අද වුණත් මම believe කරන දෙයක් තමයි equipments කියන එක mandatory. හැබැයි හැම equipment එකම mandatory නෑ කියන්නේ. ඒක වල තියෙන මොන basic දේවල් ටිකක් තියෙනවා. ඒක අනිවාර්යෙන්ම ඕගොල්ලෝ යාළඟ තියාගන්න ඕනේ. හැබැයි එතනින් එහාට ඔය ලොකු professional level එකේ දේවල් පාවිච්චි කරනවා අපිට පුළුවන් පස්සේ කාලෙකදී අපිට අවශ්‍ය විදිහට we can upgrade our arsenal, right? So ඒක මතක තියාගන්න මේක ඉස්සරහට බලමු. පළවෙනිම අපිට ඕන කරන equipment වලින් එකක් තමයි tripod. Tripod එක කියන එක basically ගත්තොත් landscape photography වලට ඕනෙමයි. ඒකට හේතුව තමයි landscape photography වලදී අපි ගොඩාක් long exposures කරනවා. මම ඉස්සරහට ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න මොකක්ද කියලා. long exposures කරනකොට photograph එකේ camera එක shake වෙන්න තියෙන chance එක ගොඩාක් වැඩි. දැන් action photograph වල නම් අපේ shutter speed එක ගොඩාක් high. ඒක නිසා අපිට camera shake එකක් නැතුව අපිට අපේ photographs කරගන්න පුළුවන්. අපේ street photography වලදී තැන්වලදී. නමුත් landscape photograph වල අපි ගොඩාක් long exposures කරන එක සමහරවිට තප්පර 1 2 3 ඉඳලා සමහරවිට විනාඩි 10 15 ඒ වගේ වෙලාවකම් exposures අපිට කරන්න සිද්ධ වෙනවා. මොනවා අපිට camera එක still කරලා එකම තැනක ගොඩාක් වෙලා තියන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒකෝර මේක නවත්ත ගන්න අපිට tripod එකක් ඕන වෙනවා. දැන් ගොඩක් කට්ටිය කල්පනා කරන්න පුළුවන් landscape එකක් කියන එක එහෙම යන්නේ නැත්නම් මොකද හෙල්ලෙන්නේ නැත්නම් දැන් කන්දක් ගත්තාම කන්දක් දුවන්නේ නැහැ නේ කොයි වෙලාවත් එක තැනට තියෙන්නේ. ඒක එහෙම වුණාම ඇයි අපිට tripod එකක් ඕනි කියන එක ගොඩක් කට්ටිය කල්පනා කරනවා. But the actual reason is අපි හොඳ landscape photographer කරන අපි ගොඩක් වෙලාවට long exposure multiple exposure වගේ යනවා. එහෙම යනකොට අපේ frame එක පොඩ්ඩක්වත් හෙල්ලෙන්නේ නැතුව තියාගන්න අපිට tripod එක ඕන වෙනවා. අනික් කාරණාව තමයි extreme conditions වලට ගියා. ගොඩාක් windy තැන්වල එහෙම නැත්නම් snowfall එක තියෙන තැන්වල හිම වැටෙන තැන්වල වැලි තියෙන තැන්වල කාන්තාර වගේ තැන්වල ගියාම අපිට hand held ගොඩක් shoot කරන්න අමාරුයි. ඒකට අපිට tripod එක steady කරලා පොළොවට high කරලා තියාගන්න සිද්ධ වෙනවා. ගොඩක් conditions වලදී අපිට tripod එකක් ඕන වෙනවා. tripod එකකුත් අපිට වාට invest කරන්න පුළුවන් නම් හොඳ tripod එකක් අතර කමන්න carbon fiber ball headed වගේ හොඳ tripod එකක්. otherwise එහෙම නැත්තම් ඔය ලාභයට ගන්න පුළුවන් plastic Chinese tripod එකක් වුණත් කමන්නේ. මොකක් හරි tripod එකක් තියාගන්න. ඒකේ බර කොච්චරද නැති කියන එක නේ ඉතර වල වෙන්න ඕනේ. මොන මැටීරියල් එකකින් හදලා තියෙන කියන එක වරි වෙන්න ඕනේ. ඔයා පොඩ ඕගොල්ලන්ගේ ස්කිල් එක ඩෙවලොප් වෙනකොට හොඳ tripod එකක් ගන්න. tripod එක කියන එක නිකන් අපේ අතේ තියාගන්න ඕනේ. නිකන් අපේ limb එකක් වගේ. අපේ අතපය වගේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් හොඳ tripod එකක් වෙන්න ඕනේ. professional level එකට ඔයගොල්ලෝ ගියාට පස්සේ, right? මේ example එක මේ photograph එක මේ දාලා තියෙන. මේ photograph එක DL එක photo එකක් ඔයගොල්ලන්ට පේන මේ DL ඇත්තම පොළොවේ පල්ලෙහාට වැටෙන්නේ. අය අපි පොළොව මට්ටමේ ඉන්නවා නම් this waterfall actually goes under the earth වගේ තමයි පේන්නේ. එහෙම වැටලා පල්ලෙහාට මේක ගලාගෙන යනවා. ඒ වැටෙනකොට මේකෙන් මේ water vapor එක උඩට එනවා. ඒ උඩට එන එක තමයි පේන්නේ. හැබැයි මේ ෆොටෝ එක අරගෙන තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඉතින් අහස බැලුවොත් තරු තියෙනවා. මේ ෆොටෝ එක ඇත්තටම අරගෙන තියෙන්නේ රෑ 10 පස්සේ තමයි අරන් තියෙන්නේ. ඒතකොට මේ තියෙන්නේ මේ ඉර වගේ අපිට පේනකොට මේ හඳ තමයි තියෙන්නේ. ඒතකොට මේ හඳ මේ විදිහට පේන්න නම් මම මෙතන tripod එක දාලා ෆොටෝ එක expose කරලා තියෙනවා. මට මතකයි ටික තප්පර 15ක් 30ක් වගේ පරිම exposure එකක් මේ ෆොටෝ එකේ මම දීලා ඇත්තේ. එහෙම කරාම තමයි මේ හඳ එළියෙන් මේ ලස්සන මේ පොළොව පෙන්නලා ඔය water vapor එක පෙන්නලා ඒ වගේම තරු වල තියෙන faint light එක මීට පොඩ්ඩක් intensity එක වැඩි වෙලා තප්පර 10ක් විතර expose වුණාම අපිට මේ light එක පේනවා. ඒකට tripod එකක් තියෙන එක මෙන්න මේක තමයි වටින්නේ. ඔයගොල්ලෝ පේනවා පල්ලෙහා photos ටිකක් දාලා දෙනවා. මම කොහේ ගියත් tripod එක අරගෙන යනවා. ඔය මාත් එක tripod එක travel කරපු තැන් වල photos ටිකක් තමයි තියෙන්නේ. ඒක හොඳ tripod එකක් ගන්න. හොඳ කියන්නේ quality එක වැඩි කියන එක නෙමෙයි. ඔයාට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්, trust කරන්න පුළුවන් tripod එකක් use කරන්න. ඒක අනිවාර්යෙන් ගන්න. ඊට පස්සේ ඊළඟට අපි ගොඩක්ම කතා කරන දෙයක් තමයි lenses ගැන කතා කරනකොට. ඔයාලට තියෙනවනේ lenses ඔයාලට කැමරා එකටම හයි කරපු lens එකක් තියෙනවා නම් ඒක කමක් නැහැ. ඒකෙත් wide band එක පුළුවන් නම් පාවිච්චි කරන්න කියලා තමයි ගොඩක් ඒවාට කියන්නේ. ඒ කියන්නේ wide එක පාවිච්චි කරන්න අපි කියන්නේ. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා සාමාන්‍ය පිළිගැනීමක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ portrait lenses portrait වගේ ගන්නවා නම් අපි කියනවා 50mm 85mm වගේ lenses ගන්න කියලා. මොකද පිටිපස්සේ අපි පුද්ගලයෙක් ඉන්නවනේ අපි පිටිපස්සේ තියෙන බෝකයක හොඳ ලස්සනට soft කරලා
ෆොටෝස් ගන්න පුළුවන් එකක් තමයි ඒ වගේ ලෙන්සස් වලින් ගන්න. ඊට පස්සේ අපි වයිල්ඩ් ලයිෆ් වලට යනවා අපි කියන ලොන්ග් ලෙන්සස් ගන්න කියලා 400 mm 600 mm වගේ ලෙන්සස් ගන්න කියලා. මොකද සත්තු ගාවට අපිට යන්න බැරි නිසා අපි දුර ඉඳලා ඒගොල්ලන්ව ෆෝකස් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේ නෝම් එකක් තියෙනවා වයිල්ඩ් ලෑන්ඩ්ස්කේප් වලට අපි වයිඩ් ලෙන්සස් ගන්න ඕනේ කියලා. ඒකට හේතුව තමයි ලෑන්ඩ්ස්කේප් සාමාන්‍යයෙන් තා විශාල ඒරියා එක පැතිරලා තියෙන්නේ. එතකොට ලෑන්ඩ්ස්කේප් එකක් අපි ඇහැට අපි යම් කිසි තැනකට ගියාම අපිට මේ ලෑන්ඩ්ස්කේප් එක එක පාට ලස්සනට පේන්නේ මේ වයිට් ගතිය නිසා තමයි. මොකද ලෑන්ඩ්ස්කේප් එකක් අපිට දැන් සන්සෙට් එකක් හරි සන්රයිස් එකක් හරි නැත්නම් මේ උදාහරණයක් දාලා තියෙන මේ කඳුපන්තිය ගත්තාම මේක දිහා බැලුවම we feel some connection towards the nature. ඒකනේ අපි ලෑන්ඩ්ස්කේප් ෆොටෝග්‍රැෆි කරන්නේ. අපි මේ nature එකත් එක්ක අපි කනෙක්ට් වෙනකොට අපේ ඇස් දෙකට අපිට ලොකු ඒරියා එකක් පේනවා. then we feel that freedom. අපිට ලොකු නිදහසක් දැනෙනවා. අනිත් සබ්ජෙක්ට්ස් වලට වැඩිය landscape photograph එකක් දැක්කම landscape එකක් තියෙන තැනකට ගියාම we feel that connection with the nature. right? ඒක අපිට photograph එක ඇතුළට ගේන්න නම් ගොඩක් වෙලාවට පිටේ landscape එකේ ලොකු area එකක් පෙන්වන්න සිද්ධ වෙනවා. මම මෙතනදි කිව්වා ගොඩක් වෙලාවට කියලා. ඒකට හේතුව තමයි එහෙම කියලා නීතියක් නැහැ. දැන් අපි හිතමුකෝ ආගව wide angle lens එකක් නැහැ කියලා. let's say you have a 50 mm lens or you have a 85 mm lens. එහෙම නැත්නම් 100 mm තෙලි එකක් වගේ එකක් ඔයාගාව තියෙනවා. ඒ වෙලාවට ඔයා හිතන්න එපා නෑ ඉතින් දැන් මට මේ lens එකෙන් නම් wide landscape කරන්න බෑ කියලා. එහෙම එකක් නැහැ. if you have whatever the lens you have you can do. only thing is if you have wide you have a wider advantage. හරි එහෙම එකක් තියෙනවා. හැබැයි ඔයා හිතන්න දැන් මට මේ කඳුපන්තිම හදිස්සියට ඕන වුණා පොඩි කෑල්ලක් ගන්න. ඒ කියන්නේ උඩ තියෙන හරියක එක shape එකක් මට පේනවා. ඒක abstract shape එකක් වගේ. so ඒ වගේ එක landscape එකක් මට ගන්න ඕන නම් then I would require a long මට long lens එකක් තියෙනවා. නම් ඉතින් තව හොඳ ලස්සන ෆොටෝස් ගන්න තිබ්බා. දැන් එහෙම ඒක නිසා ඔයාගාව තියෙන ඕනම lens එකක් ඕකේ. එහෙම මගේ ගාව lens එකක් නැහැ කියලා වැඩි අතාරින්න එපා. wide lens එකක් ගන්න පුළුවන් නම් ගන්න. හැබැයි මම අර කලින් කිව්වා ඕනේ passion එක තියෙන landscape photography වලට නම් ඕගොල්ලෝ ඒකට invest කරන්න. මෙතනදී මම පොඩි extra tip එකක් ඔයගොල්ලන්ට දෙන්නම්. photography කරන කට්ටියට. මම දැන් මෙතන ගොඩක් ඉන්නවා ඇත්තේ young crowd එක ගොඩක් ඇත්තේ. ඔයගොල්ලන්ගේ passion එක photography වලට නම් you have to choose your photography path. හරිද? දැන් අපි මෙතන ගොඩක් ඉස්කෝලේ යන කට්ටිය ඉන්නවා. ඔයගොල්ලෝ හොඳටම දන්නවා. ඔයගොල්ලන්ට ඉස්කෝලේ යන කාලේදී ඕන දේවල් ඕන කාලේ කරන්න බෑ. ඔයා choose කරන්න ඕනේ. මම ඒ වලට මොනවද කරන්නේ? you have to choose මම මොන පැත්තෙන්ද යුනිවර්සිටි එකට යන්නේ. මොන පැත්තෙන්ද මගේ higher studies කරන්නේ. මම මොන වගේ job එකකද කරන්නේ. මේ කාලේ වෙනකොට ඔයගොල්ලන් හැමෝටම idea එකක් තියෙනවා. මගේ career එක මේ පැත්තට තමයි මම ගෙනියන්නේ. නැත්තම් මේ කාලේ වෙනකොට ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැත්තම් මම මොකද්ද මගේ life එකෙන් කරන්නේ. මොන වගේ දෙයක්ද මම ඉස්සරහට ඉගෙන ගන්න ඕනේ කියලා then you are kind of lost. හරි ඒ කියන්නේ මම තාම මේක හරියට you have not got the hang of it. ඒ වගේ photography කරනකොට ගොඩාක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන් landscape කරන්න පුළුවන්, portrait කරන්න පුළුවන්, fashion photography, commercial photography, maybe architectural, maybe travel photography ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. එහෙම කියලා ඔයගොල්ලෝ හැමදේම කරගෙන හිටියොත් ඔයගොල්ලන්ට ගොඩාක් ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා. ඒක ප්‍රශ්නේ ලොකුම ප්‍රශ්න තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට්ස් ගොඩාක් අපත යනවා. අපි හිතමු දැන් මට වයිල්ඩ් ලයිෆ් කරන්න ඕන කියලා හිතාගෙන මම ඉස්සලාම ලොන්ග් ලෙන්සස් අරගෙන ලොකු සල්ලියක් විඳන් කරලා ඒව කරගෙන ටික දවසක් ඉන්නකොට මට හිතුණා නෑ වයිල්ඩ් ලයිෆ් කියන්නේ ඉතින් මට ආස නෑ. මට දැන් ඕනේ ෆැෂන් ෆොටෝග්‍රැෆි කරන්න කියලා. then you must be spending a lot again on fashion photography. then later on you might think අපෝ මේ fashion photography නම් හරියන්නේ නැහැ. I have to do landscape කියලා. then you have to spend another time, money, effort to learn landscape photography. then මෙහෙම කරන්නේ නැතුව ඔයගොල්ලෝ මුල් කාලේදී ෆොටෝග්‍රැෆි කරන්න හැමදේම කරන්න ඕනේ මුල් කාලේදී අපි හැමදේම පොඩ්ඩක් කරලා බලන්න. then we get the hang of it. what's photography කියන එක. මොකද photography කියන එක මම photography master කෙනෙක් වෙන්න කලින් artist කෙනෙක් වෙන්න කලින් මම ඉස්සෙල්ලා මේ ශිල්පය ඉගෙන ගන්න ඕනේ. මම ඉස්සෙල්ලා ඉගෙන ගන්න මොකද්ද මේ photography camera වලින් මොනවද කරන්නේ, lenses වලින් මොනවද කරන්නේ, what are the basic rules, what are the basic things that I should know. ඒ ටික ඉගෙන ගත්ත පස්සේ ටික කාලයක් යනකොට ඔයගොල්ලෝ choose කරන්න ඕනේ. මම කරන්නේ landscape. දැන් මම ගත්තොත් මම මුලදී wildlife කරා, portrait photography කරා, එතකොට street photography කරා, art photography කරා, ගොඩක් දේවල් කරා. but now I have settled into two areas. one area is landscape photography, other area is architectural photography. දැන් මේ දෙකම මට ගොඩක් දුරට එක වගේ. ඒ කියන්නේ landscape එකක් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් එළියේ තියෙන, ඒ වගේම මට control කරන්න අමාරු area එකක්. ඒ වගේම තමයි architectural කියන්නේ buildings, natural light එකෙන් සමහරවිට ගොඩක් වෙලාවට shoot කරන්න වෙනවා, outside එකෙන් shoot කරන්න වෙනවා. so these two have a sort of hand in hand පොඩි තැන් වල ලොකු සමානකම් තියෙනවා. ඒතකොට ඒ දෙක තමයි මම කරන්නේ. ඒතකොට දැන් ඕගොල්ලන්ට මම අද ලෙක්චර් එක දෙන්නේ ඇවිල්ලා landscape photography කෙනෙක් හැටියට. so I am identified as a landscape photographer because I have chosen that field to go, right? so ඕගොල්ලෝ කවුරු හරි එක්කෙනෙක් photography වලට ලොකු interest එකක් තියෙන, passion එකක් තියෙන කෙනෙක් ඉන්නවනම් choose your path in photography. ඊට පස්සේ
ටික කාලයක් ගිහලා එක පාත් එක චූස් කරගත්තට පස්සේ පුළුවන් තරම් එෆර්ට් එක දාන්න ඒකට අවශ්‍ය කරන දේවල් ගන්න වඩු ගන්න ඊට පස්සේ ඒකට අවශ්‍ය කරන knowledge එක gather කරනවා right so ඒකට ඒ වගේ එකක් තමයි මේ wide lenses ගන්නවා කියන එක landscape photography කරන කට්ටිය. ඒක ගොඩක් කට්ටිය අහන මොන වගේ lenses ද මම මේකට ගන්න ඕනේ කියලා. මම මෙතන පොඩි උදාහරණ ටිකක් දාන්න. These are just examples. දැන් මම මෙතන තියෙන එක lens එකකටවත් vouch කරන්නේ නැහැ. මම කියන්නේ මේක තමයි හොඳම lens එක. මේ Nikon 1424 එක Canon 1635 එකට වැඩිය හොඳයි කියලා මම මෙතන කියන්නේ. එහෙම එකක් නෙවෙයි මම කියන්නේ. මම කියන්නේ example. මේ හැම camera manufacturer lens manufacturer කෙනෙක් ගාම wide angle lenses තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට wide end එක හොයාගන්න පුළුවන් මේ 14, 10, 24, 16 වගේ කියලා ඒ number එක ගොඩාක් අඩුයි නම් වම් පැත්තේ තියෙන number එක ගොඩාක් අඩුයි නම් then it's a wide angle lens. මේක සමහරවිට 10 mm වලට වෙනකන් අඩු වෙනවා. දැන් 10 mm ගියාම ගොඩක් වෙලාවට fish eye වගේ කියලා අපි කියනවා. ඒක ටිකක් wide වැඩි. නමුත් I can recommend somewhere around 14 12 14 16 වගේ recommend කරන්න පුළුවන් wide යනවා. හැබැයි මම අර කලින් කිව්වක ඕගොල්ලෝ ගාව තියෙන්නේ 85 mm එකක් නම් 100 mm එක නම් that's fine ඕගොල්ලෝ එකකින් කරන්න කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒතකොට මේක තමයි examples ටික. එතකොට wide angle lenses තියෙනවා වැඩි හොඳයි. දැන් මම අරගෙන තියෙන ගොඩාක් photos wide angle අරන් තියෙනවා. සමහර photos තියෙනවා මම telephotos වලින් තේමත් අරන් තියෙනවා. ඕගොල්ලෝ අරගෙන මම ළඟදී YouTube එකේ වීඩියෝ එකක් කරා 400 mm lens එකකින් කොහොමද landscapes කරන්න කියලා. ඒ වගේ තව 50 mm එකකුත් තියෙනවා. තව ඒකනුත් landscape කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකෙන් limit වෙන්න එපා. But if you have money, if you think that you can invest, ඒ වගේ passion එක ඕගොල්ලන්ට තියෙනවා නම් wide angle lens එකක් ගත්තට කමක් නැහැ. දැන් ගොඩාක් වෙලාවට අලුත් DSLR එකකින් මෝල් ගන්නවා. ඒකට හම්බුනා kit lens එක කියලා. kit lens එක ගොඩක් වෙලාවට ඉන්නේ 16 to 55 වගේ range එකේ ඉන්නේ. ඒතකොට ඒ range ඒක අපිට ඇත්තටම දීලා තියෙන wide angle එකේ ඉඳලා zoom range එකක් යම් කිසි range එකකට. ඒතකොට ඒ camera ඒ lens එකෙන් අපිට ගොඩාක් දේවල් කරගන්න පුළුවන් විදිහ තමයි ওই lens එක අපිට දෙන්නේ. right? ඒතකොට ඒක chance එක. ඊට පස්සේ තියෙනවා filters කියලා જાතියක් තියෙනවා. මේ filters ඇත්තටම ඕගොල්ලෝ දන්න filters වර්ග දෙකක් තියෙනවා filters කියවම. එකක් පළවෙනි එක තමයි මේ physical අපි camera වලට high කරන જાතිය filters. ඊළඟ වර්ගය තමයි ඔය කැමරේ software set එක අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් filters. අපිට මේවට අපි සමහරවිට presets කියලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා cameras වල තියෙනවා. mobile cameras වල තියෙනවා. Photoshop එකේ තියෙනවා. ඒක ගැන නෙවෙයි මම අද කතා කරන්නේ. මම මේ කතා කරන්නේ physical filters ගැන. physical filters ඔයාලට mandatory නෑ. filters වලින් කරන දේ ඔයගොල්ලන්ට light එක අඩු වෙලාවක කරගන්න පුළුවන්. මම කියන්නම් මේක වෙන්නේ කියලා. මේකෙන් පළවෙනිම filters වර්ගය තමයි අපි landscape photographers පාවිච්චි කරනවා. අපි කියන එකට circular polarizer filter කියන්නේ CPL කියලා කියනවා. කවුරුහරි ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙනවා CPL කියලා එකක් කවුරුහරි පාවිච්චි කරනවා කතා කරනවා මේක තමයි lens එක filter එක. මේකෙන් කරන්නේ environment එකේ තියෙන reflections අඩු කරන එක තමයි මේකෙන් කරන්නේ. ඒ වගේම glare එක ඔය දිලිසෙන ගතිය. Cutting reflection, reducing glare, increasing contrast, increasing vivid color මේ වගේ දේවල් තමයි මේ filter එකකින් කරන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පේන හැටි උදාහරණයක් ගත්තාම මේකේ lens එක filter එකට එළියෙන් තියෙන ටිකේ ටිකක් glow එක වැඩි, pace එක වැඩි. නමුත් filter එක තියෙන හරිය එක clearly අපිට පේනවා. දැන් මේ වගේ look එකක් අපිට ගන්න පුළුවන් මේ ලොකු ඉරේලිය තියෙන ඒවා අඩු කරලා. එතකොට වතුරයට මොනවා හරි අපි කියමු වතුරට මොනවා හරි රිෆ්ලෙක්ෂන් එකක් වැටලා තියෙනවා. වතුර තියෙන තැනක බලාකුළු නිසා වතුරේ රිෆ්ලෙක්ෂන්ස් ඔක්කොම නැති වෙලා තියෙනවා. අපිට පුළුවන් මේ ෆිල්ටර් එක ඇප්ලයි කරාම මේ බලාකුළු තියෙන රිෆ්ලෙක්ෂන් එක වතුරෙන් අයින් කරලා වතුරේ තියෙන නැචරල් කලර් එක ගන්න. ඔක දැකලා දෙනවා කොළ පාට වතුර, පස්සර නිල් පාට වතුර වගේ සීන සමහර ෆොටෝස් දැකලා ඇති. මේ ෆොටෝස් ගන්නකොට ගොඩක් වෙලාවට අපිට CPL එකක් යූස් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. හැබැයි CPL එකෙන් අපි කරන්නේ ලයිට් එක අඩු කරන එක නෙවෙයි. හරි CPL එකෙන් අපි කරන්නේ රිෆ්ලෙක්ෂන්, ග්ලෙයාර් වගේ දේවල් අඩු කරන එක තමයි. එතකොට මෙතනින් එහාට ගිය රික්වයර්මන්ට් එකක් අපිට තියෙනවා. ඒක තමයි ලයිට් එක අඩු කරන එක. මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා ලෑන්ඩ්ස්කේප් ෆොටෝග්‍රැෆි කරන්න තියෙන අමාරුම අපිට තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි ආලෝකය. Why? Because we are dealing with the largest and the most powerful light source in the vicinity. ඒ කියන්නේ ලෝකේ අපිට හම් වෙන ලොකුම අමාරුම හැන්ඩල් කරන්න ලයිට් සෝස් එක තමයි ඉර. ඒකත් එක්ක තමයි වැඩ කරන්නේ. ඒකට ඉරේ ඒරියා අපිට අඩු වැඩි කරගන්න සිද්ධ වෙනවා. අපිට ඕන විදිහට මේක කරන්න අපි තව ෆිල්ටර්ස් වර්ග දෙකක් පාවිච්චි කරනවා. මේක කරන්න පුළුවන් ෆිල්ටර්ස් නැත්තම් ඕගොල්ලෝ දන්නවා නම් බේසික් කැමරා නොලෙජ් එක ඕගොල්ලන්ට තියෙනවා. මේක ඇපර්චර් එක, shutter speed එක, ISO එක පාවිච්චි කරලා කරන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ බේසික් නොලෙජ් එක නෙවෙයි අපි කතා කරන්නේ. ওই තුනත් පාවිච්චි කරලා කරගන්න බැරි ලෙවල් එකට කියනවා නම් තමයි අපිට ෆිල්ටර්ස් පාවිච්චි කරන්න සිද්ධ වෙන්නේ. ඒතර මේක එක වර්ගයක් CPL ඊළඟ වර්ගය තමයි අපි කියනවා GNDs කියලා. මේක අපි කියනවා graduated neutral density කියලා. graduated කියන එක meaning එක මේක gradually උඩ ඉඳලා පල්ලෙහාට මේකේ ෆිල්ටර් ගතිය වෙනස් වෙනවා. උඩම හරිය පොඩි අඳුරු ගතියක් තියෙනවා. නැත්නම් ලොකු අඳුරු ගතියක් තියෙනවා. පල්ලෙහාට යනකොට මේ අඳුරු ගතිය නැති වෙනවා. මේක graduated. neutral කියලා අපි කියන්නේ මේකේ colors වලට කිසිම change එකක් වෙන්නේ නැහැ. lens එක ඉස්සරහින් මේ filter එක පාවිච්චි කරාම මේකින් අපි neutral කියලා කියනවා.
density කියන්නේ මේක light එකේ density එක අඩු වැඩි කරන්න තමයි මේක use කරන්නේ. මේක තමයි මේ GND එකේ definition එක. එතකොට මේක දැම්මම අපිට පුළුවන් අපි කියමුකෝ GND එකවා තියෙන මෙන්න මේ උදාහරණේ තියෙනවා වගේ උඩ පැත්තට නම් තියලා තියෙන්නේ. මේකේ උඩ මේ ප්‍රදේශයේ ආලෝකය අඩු වෙනවා. පල්ලෙහා ප්‍රදේශයේ ආලෝකයට මොකුත් effect එකක් වෙන්නේ නැහැ. ඒතකොට ආ හිතන්නේ මේ වගේ උදාහරණයකදී දැන් අපි හිතමු sunset එකක් වගේ ගන්නවා නම් හැබැයි මොකද දන්නේ sunset එකකදී අහසේ තියෙන හරිය ආලෝකය ගොඩාක් වැඩි. ඒ වගේම පොළොවේ තියෙන හරිය ආලෝකය ඒකට සාපේක්ෂව අඩු. So because of that, if you expose to the sky, the ground will be overexposed. If you expose to the ground, the sky will be overexposed. දැන් මේ ප්‍රශ්නේ වෙන නිසා ඒක නවත්ත ගන්න අපිට පුළුවන් GND එකක් පාවිච්චි කරන්න. GND එකක් දැම්මම අපිට පුළුවන් අහසේ තියෙන ආලෝකයයි පොළොවේ තියෙන ආලෝකයයි සමාන කරගෙන ඔය ඉතුරු වැඩි ටික දාලා ඔය aperture එක shutter speed එක use කරලා ෆොටෝ එක හදා ගන්න අපිට පුළුවන්. මේක එක වර්ගයක්. ඊළඟ වර්ගය තමයි අපි කියනවා ND filters, neutral density. එතකොට මේක ඔයගොල්ලන්ට බලව ගමන් පේනවා මේ ෆිල්ටර් එකේ end to end edge to edge dark කරලා තමයි තියෙන්නේ මේ ෆිල්ටර් එකේ. මේක දැම්මට පස්සේ කොහෙන්වත් ආලෝකය වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. හැම තැනම ආලෝකය අඩු වෙනවා ලෙන්ස් එකට වැටෙන ආලෝකය. එතකොට ලෙන්ස් එකට වැටෙන ආලෝකය අඩු වුණාම අපිට ලැබෙන ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් තමයි අපිට පුළුවන් වෙනවා ලෙන්ස් එකේ අපිට පුළුවන් වෙනවා ෂටර් ස්පීඩ් එක ගොඩාක් අඩු කරන්න. මම අර කලින් කිව්වා වගේ තප්පර 10 15 20 සමහර විනාඩි 10 15 මේ වගේ ලෙවල් එකකට අපිට ෂටර් ස්පීඩ් එක ඕපන් කරලා තියන්න පුළුවන්. එහෙම වුණාම මොකද වෙන්නේ? අපි හිතමු තප්පර 10ක් ෂටර් එක ඕපන් කරලා තිබ්බාම ආලෝකය තප්පර 10ක් ඇතුළත හිමීට තමයි ලෙන්ස් එකට පතිත වෙන්නේ. සෙන්ස් එකට එන්නේ. ඒකෝට ආලෝකය ගොඩාක් ඕවර් එක්ස්පෝස් වෙන්න තප්පර 10ක් තියාගන්න පුළුවන්. ඒ තප්පර 10 ඇතුළත මේච් එකේ මූව්මන්ට් එකක් තියෙනවා. මේ පේනවා වගේ වතුර වල රැල්ලේ මූව්මන්ට් එකක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් අහසේ වලාකුළු වල මූව්මන්ට් එකක් තියෙනවා. මේ මූව්මන්ට්ස් ඔක්කොම ඔයාගේ ෆොටෝ එකට කැප්චර් වෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ දැකලා ඇති අර මම තව ඉස්සරහට ඉගෙන කතා කරනවා. ඕගොල්ලෝ දැකලා ඇති ලස්සන එක ස්මූත් සිල්ක් එකට තියෙනවා වගේ වතුර තියෙනවා. මේ විදිහ අර moving clouds in photographs මේ විදිහ අර lines තියෙනවා ආලෝකය light painting කියලා අපි කියනවා. මේ වගේ දේවල් ගොඩක් වෙන්න කරන්න නම් අපිට slow shutter speed එකක් දාන්න වෙනවා. ඒක slow shutter speed එක දාලා තමයි එහෙම කරන්න අපිට ආලෝකය manage කරගන්න නම් මේ වගේ filters පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. So these are optional. මම කලින් කිව්වා මේ මොකුත් ඕගොල්ලෝ ගාව නැතිනම් ඔයාලට natural light එකෙන් වැඩ කරන්න වෙනවා. ඒක කරන්න නම් ඔයගොල්ලෝ natural light එක වාට favorable වෙලාවක ඒ location එකට යන්න. හරි. දැන් අපි කියමු මම සාමාන්‍යයෙන් උදේ 5 මාට වගේ යනවා දියල්ලක් ගාවට යනවා. හරි 5 මාර ඉඳලා උදේ 6 මාර වගේ වෙනකන් තමයි shoot කරන්නේ. මොකද සාමාන්‍යයෙන් 6 මාර 6:45න් පස්සේ ආලෝකය ගොඩක් වැඩි. ඒ වෙලාවට මට long exposures කරන්න බෑ. හැබැයි හැන්දෑවේ 5 මාර ඉඳලා 6 මාර වෙනකන් උදේ 5 මාර ඉඳලා 6 මාර වෙනකන් මට මේ ෆිල්ටර් එකක් දැම්මම වගේ තමයි ඇත්තටම තියෙන්නේ ආලෝකය. මේජ් එකේ ගොඩාක් අඳුරු faint light එකක් තියෙන උදේ 5 මාර ඉඳලා 6 වෙනකන්. ඒ වෙලාවට මට naturally long exposure එකක් කරන්න පුළුවන්. මට මේ filters ඕන වෙන්නේ නැහැ. දැන් filters තියෙන එක advantage එක තමයි ඔයාලට දවල් 12ට උනත් මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන්. හරි දවල් 12ට උනත් ගිහිල්ලා තප්පර 30ක long exposure එකක් දාගන්න පුළුවන් filter එක දැම්මට පස්සේ. හැබැයි අර දවල් 12ට තියෙන disadvantage එක තමයි ඔයාලට අහසේ තියෙන අර ලස්සන වර්ණ උදේට තියෙන වර්ණ එහෙම නැති වෙන්න පුළුවන්. නමුත් වෙන જાතියක photos ඔයගොල්ලන්ට කරගන්න පුළුවන්. right? ඊට පස්සේ අපි දැන් filters වලින් පොඩ්ඩක් එහාට ගියොත් ඊට පස්සේ අපිට ආයේ හම්බ වෙනවා දැන් equipments ගැන අපි කතා කරමු. equipments වලදී මම මුලින්ම ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා tripod එක ඕනේ lens එකක් ඕනේ එකක් ඒ වගේම filters තියෙනවා ගන්න ඕනේ කියලා. මේ ටික මම අර කලින් කිව්වා වගේ මේ ටික ඕනමයි කියලා එහෙම හිතාගෙන ඉන්න එපා. මේවා ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් ගන්න. right? ඊට පස්සේ අපි වෙනවා techniques වල. techniques වලදී අපි techniques දෙකක් පාවිච්චි කරනවා විශේෂයෙන්ම එකකට අපි කියනවා HDR කියලා. අනිත් එකට අපි කියනවා digital blending කියලා. මේ දෙකෙන් ඇත්තටම එකම දේ සිද්ධ වෙන්නේ. මම explain කරන්නම් මොකද්ද මේ දෙක කොහොමද කරන්නේ. මේක කරනකොට shooting technique එකත් එක්ක මේක සම්බන්ධයි. මොකද අපි shooting technique එක හරියට කරගත්තොත් තමයි අපිට HDR එකක් හරි digital blend එකක් හරි photograph එකට අන්තිමට කරගන්න පුළුවන් process එකේ. right? මොකද මේ HDR එක හරි digital blending කියන දෙකම location එකේදී කරන දෙයක් නෙවෙයි. These are processing techniques. HDR and digital blending are processing techniques. We need to have different shooting techniques to acquire the photographs first. right? ඒකෙන් එකක් තමයි exposure bracketing කියලා කියන්නේ. අපි මේකට මේ Canon language එක තමයි ගොඩක් මේ exposure bracketing කියන්නේ. මේකේ දැන් සාමාන්‍ය අනිත් කැමරාස් වල සමහර multiple exposures කියලා කියනවා. ඒ වගේ එක වචන තියෙනවා. මේකදී අපි කරන්නේ කැමරා එක tripod එකක mount කරලා අපි විවිධ exposures වලින් photograph set එකක් ගන්නවා. හරි ඒ කියන්නේ අපි කියනවා ටිකක් high exposure එකකින් එකයි, medium exposure එකකින් එකයි, low exposure එකකින් එකයි මේ විදිහට ගන්නවා. එහෙම ගත්තාම අපිට photograph set එකක් හම්බ වෙනවා. මේ තියෙන මේ වගේ exposure sample එකක්. මෙතන තියෙනවා high exposure set එකකුයි, medium exposure set එකකුයි, low exposure set එකකුයි, ඒ වගේ set එකක් තියෙනවා. right?
එතකොට මේකෙන් අපිට පුළුවන් වෙනවා ෆොටෝස් සෙට් එකක් ගන්න. right. මේක මේ විදිහට ගන්න නම් අපිට පුළුවන් දැන් මේ කැමරාස් ටිකක් මම දාලා තියෙනවා Sony එකක්, Canon එකක්, Nikon එකක්. මේ වගේ කැමරාස් මෙන්න මේ වගේ එක එක settings තියෙනවා. ඒක පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් මේ exposure bracket කරගන්න. ඒ කියන්නේ අපිට පුළුවන් කැමරාවකට කියන්න මට ෆොටෝස් මෙන්න මේ Canon example එක ඔයගොල්ලෝ බලුවොත් මේ වම් පැත්තේ පල්ලෙහා තියෙන එක මට කියන්න පුළුවන් මට ෆොටෝස් 3ක් කරන් දෙන්න. එකක් ඔයා හොඳයින්ම කියලා හිතන exposure එක. ඒක තමයි මැද තියෙන exposure එක. එකෙන් අරන් දෙන්න. ඊට පස්සේ steps දෙකක් වැඩියෙන් මට ඒක exposure එකක් කරන් දෙන්න. steps දෙකක් අඩුවෙන් මට තව exposure එකක් කරන් දෙන්න කියලා ඔයාලට කැමරාවකට කියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ කැමරාවක shots 3ක් වාට අරන් දෙනවා. මේ shots 3 සමහරට මේ වගේ exposures 3කින් ආපු shots 3ක් වෙන්න පුළුවන්. දැන් මේ විදිහට තමයි අපි multiple exposures කරන්නේ. මේකට අපි කියන්නේ මම කලින් කිව්වා multiple exposure කියලා කියන්නේ. ඒතකොට ඒකේ තේරුම තමයි කවුරු කිව්වොත් මේ multiple exposures කියලා කිව්වොත් ඒකේ තේරුම තමයි එකම location එක එකම frame එකේ different exposures කියන එක තමයි ඒකේ තේරුම. නැතුව frame එක වෙනස් කර කර තැන් තැන් වල exposures මාරු කරනවා කියන එක නෙවෙයි. එකම frame එකේ different exposures, right? මේක අපිට කරන්න පුළුවන් මේ හැම කැමරා එකම තියෙනවා. මොකද වාගාව තියෙන කැමරා එකේ settings බලන්න ඒකෙන් ඕගලන්ට කරගන්න පුළුවන්. ඒක කරාට පස්සේ අපිට පුළුවන් photograph එක හදාගන්න. දැන් මේ තියෙන මේ වගේ එක උදාහරණ. මේක එක උදාහරණයක්. මේක තියෙනවා shots 4ක් ඕගලන්ට පේනවා. මේ shots 4 තියෙන්නේ මේ 0 කියලා දාලා තියෙන්නේ මේ තියෙන්නේ කැමරා එකන හොඳයිම කියලා හිතන මැද තිබ්බ exposure එක අර කලින් උදාහරණයක් කරත්තොත් මේ තියෙන්නේ එකක් වැඩි stops එකක් වැඩියෙන් expose කරපු ඔයගලන්ට පේනවා තව ටිකක් ආලෝකය මේකේ වැඩි මේකට වැඩිය ඊට පස්සේ තියෙනවා stops දෙකක් අඩු කරලා ගත්තේ ඒවා single stop එකක් තියෙනවා two stops ගත්ත එකක් තියෙනවා ඒතකොට මේ දෙකෙන් ආලෝකය ගොඩාක් අඩු දැන් ඔයගලන්ට බලපු ගමන් පේනවා මේකේ මේ stops දෙකක් අඩු කරලා ගත්ත ෆොටෝ එකේ වලාකුළු වල එම ලස්සන detail එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා හැබැයි වලාකුළු වල detail එක මේ අනික් ෆොටෝස් එකකවත් නැහැ. ඒ කියන්නේ වලාකුළු වලට ආලෝකය ගොඩාක් වැඩි නිසා අහසේ අපිට මේකේ exposure එක ගොඩාක් අඩු කරන්න සිද්ධ වෙනවා. two stops විතර exposure එක අඩු කරාම තමයි අහසේ detail පේන්නේ. හැබැයි අහසේ detail පේනකොට ඔයගලන්ට පේනවා මේ පොළවේ තියෙන detail එක නැති වෙලා තියෙනවා. කියන්නේ ගොඩාක් අඳුරු. ඒකෝට පොළවේ තියෙන detail එක ගන්න නම් අපිට stops එකක් විතර වැඩියෙන් shoot කරන්න වෙනවා. ඒකෝට මෙතන ගත්ත ෆොටෝස් හතරේ මේ කියන detail එක තනින් තන කොහොම හරි මේ ෆොටෝස් හතරේ තියෙනවා. ඒතකොට මේ අහසේ තියෙන detail එක ෆොටෝ එකක තියෙනවා. වතුරේ හොඳ detail එකක් මේ exposure එකක් අඩු එකේ තියෙනවා පොළවේ තියෙන හොඳ detail එකක් 0 එකේ +1 exposure එකේ තියෙනවා ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ මේ exposures හතර computer එකට export කරලා අපිට use කරන්න පුළුවන් මොන software එකක් උල් දන්න ඇති maybe you can use Lightroom or maybe you can use Photoshop එහෙම නැත්නම් Capture One මේ වගේ මොන හරි ඔයගොල්ලෝ use කරන photography editing software එකකට දාලා ඔයගලන්ට පුළුවන් HDR blending කියන mode එක හරි නැත්නම් manual exposure blending කියලා technique එකක් තියෙනවා. ඒකදී අපි කරන්නේ මේ photos හතර layers හතරකට වෙනම දාගෙන manually අපිට ඕන කරන areas ටික මක අයින් කරලා ඒ ටික merge කරන එක. ඒ වගේ කරලා අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ result එකක් හදාගන්න. right? මේ result එක අපිට හදාගන්න නම් මම කලින් කිව්වා වගේ different exposures වල combination එකක් ඕන වෙනවා. මොකද මේ ෆොටෝ එක logically ගත්තොත් කිසිම වෙලාවක practically මේ ෆොටෝ එක location එකේදී ගන්න බෑ. මොකද ඒකට හේතුව තමයි මේකේ තියෙන අහසේ තියෙන exposure level එකයි පොළවේ තියෙන exposure level එකයි ගොඩාක් වෙනස්. අපි දැන් භාෂාවට කියන්නේ අහසට පොළව වගේ කියලා කියන්නේ. So that is this is the exact situation. අහසට පොළව වගේ වෙනස්. හරි. ඒක අහසේ තියෙන exposure එක ගොඩාක් වැඩි. පොළවේ තියෙන exposure එක ගොඩාක් අඩුයි. ඒ නිසා අපිට එක ෆොටෝ එකකින් මේක capture කරගන්න බෑ. So this is why first thing we need a tripod. Our tripod that then we should have multiple exposures capability in your camera. එහෙම කරලා ඕක ගත්තට පස්සේ දැන් අපි අවශ්‍යරක් මේකේ source එකට ගිහලා බලමු. මේක තමයි source එක. source එක බලමු ඔයාලට පේනවා මේ photos හතර වෙන වෙනම exposures වෙන වෙනම detail තියෙන photos හතරේ අපි ඊට එකතු කරලා මේ වගේ photo එකක් හදාගන්න. right? මේ වගේ තව උදාහරණයක් බලමු. මෙන්න මේක ඒ වගේ තව එකක් මම ඔයාලට කලින් මේක පෙන්නනවා. මේක මේ කොළඹ බේරවැවේ එහා පැත්තේ ඉඳලා කියන්නේ නම්ල හොස්පිටල් එකේ කියන පැත්තේ එහා පැත්තේ ඉඳලා මේ පේන විදිය වතුර තියෙනවා අගම බිල්ඩින්ග්ස් තියෙනවා අහසේ මූව්මන්ට් එකක් තියෙනවා දැන් මේ අහසේ ඇත්තටම මේ බලාකුළු වල මූව්මන්ට් එකකින් වැටලා තියෙනවා මොකද දැන් මේක තප්පර මම හිතන්නේ මේක තප්පර 20 විතර එක්ස්පෝෂර් කරන නිසා අහසේ බලාකුළු වල මූව්මන්ට් එක වැටලා තියෙනවා නමුත් ඔයගලන්ට පේන මේ ගොඩාක් අඳුර ඒවා එහෙම බලාකුළු වල මූව්මන්ට් එකක් වැටලා නැහැ ස්ටිල් විදිහට තියෙන්නේ මොකද මේවා තප්පර දෙක තුන එහෙම නැත්නම් තප්පරයට අඩු ඒ වගේ එක්ස්පෝෂර්ස් තමයි මේවා මේ වගේ exposure set එකක් අපි අරගෙන merge කරන්න දානවා merge කරලා අපිට ඕන විදිහට blend කරලා හරි HDR blend කරලා හරි මොන හරි කරලා අපිට පුළුවන් මේ වගේ result එකක් create කරන්න මේ result එක බලවම ඔයගලන්ට පේනවා
වතුර හරිය ලස්සනට තියෙනවා නිකන් මිරර් එකක් වගේ ලුක් එකක් ඇවිල්ලා. දැන් ටෙක්නිකලි ගත්තොත් අපි රියල් ලයිෆ් එකේදී අපිට වතුර මේ වගේ ස්මූත් ලුක් එකක් ගන්න බෑ මොනවා කළවත් සිංගල් එක්ස්පෝෂර් එකෙන්. මොකද ඒකට හේතුව වතුර ලොකු එක්ස්පෝෂර් එකක් දුන්නාම තමයි මේ වතුර මේ රැලි තියෙන ගතිය අයින් වෙලා මේක මේ තරම් මේ වගේ මිරර් වගේ ලුක් එකක් එන්නේ. මේ රිෆ්ලෙක්ෂන් එක හරියට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේම natural cloud movement එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. You can see that the cloud movement is මේකේ 100% natural. මොකද කලින් එකට ගියොත් ඔයගලන්ට පේනවා මේ raw files මේ තියෙන. මේ raw file එකේ movement එක තියෙනවා. So that movement is there. ඒ වගේම focus එක හරියට හොඳට තියෙනවා. මේ buildings වල details ඔක්කොම හරියට ඇවිල්ලා තියෙනවා. Maybe I think this photograph is about almost 5 years old now. Maybe 3-4 yeah about 4-5 years old. So මේ photograph එකේ මේ වගේ multiple exposures කරපු HDR එකකට හොඳ උදාහරණයක්. දැන් මගේ මේ පිටිපස්සේ background එකේ තියෙන image එකක් තියෙනවා. So most of the photographs that I do are I think about 90% of my photographs what you see on my social media and everywhere are multiple exposures. මම multiple exposures process කරේ නැති වුණත් ගොඩක් වෙලාවට location එකේදී multiple exposures ගන්න. ඒ කියන්නේ මම location එකට ගියාම සමහරට photos පහක් එකම frame එකෙන් ගන්නවා exposures වෙනස් කරලා. සමහරට ගෙදර ආවට පස්සේ මම decide කරන්න පුළුවන් නෑ මට එහෙම merge කරන්න උවමනාවක් නෑ, but I can work with one single exposure කියලා මම decide කරන්න පුළුවන්. but අර කොහොමදත් මම අර ටික ගන්නවා මොකද because I don't know what kind of situation I might face when I start editing these photos. මොකද මට කැමරා එකේ පේන photos වලයි මම ගෙදර ගෙනල්ලා මගේ large screen monitor එක දාලා මට පේන photos වලයි ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. ඒක නිසා මම මේ risk එක ගන්නෙ නැහැ. මොකද මම අර කලින් කිව්වා වගේ මම යන්නේ ගොඩක් plan කරලා. ඉතින් මට ආපහු එතනට යන්න වෙද නැද්ද මොකද දන්නේ නැහැ. ඒකින් මම ගන්න පුළුවන් හොඳම photos ටික එතනදී අරගෙන එනවා. ඒක එක වැඩක්. right? ඊළඟ වැඩේ තමයි long exposure කියන එක. මේක multiple exposure එකේ තව එක කොටසක්. long exposures කියන්නේ මම කලින් ඔයාලට පැහැදිලි කරා ගොඩාක් වෙලා ෂටර් එක ඕපන් කරලා තියෙනවා කියන සිනාරියෝ. එතෙන්දී අපිට වෙන්නේ ඇත්තටම ෂටර් බටන් එක on වෙච්ච තැන ඉඳලා ෂටර් එක off වෙනකම් ෂටර් එක ක්ලික් වෙලා ඉවර වෙනකම් ලොකු වෙලාවක් මේක ඕපන් කරලා තියෙනවා. එතකොට ෂටර් එක විනාඩියක් වෙන්න පුළුවන්, සමහරවිට තප්පර එකක්, දෙකක්, තප්පර 10ක්, 15ක්, 20ක්, 30ක් වෙන්න පුළුවන්. සම normal කැමරා එකකට වැඩිම යන්න පුළුවන් අපිට තප්පර 30ක් වගේ. SLR එක වගේ. ඊට වැඩි යන්න ඕන අපිට bulb mode කියලා mode එකක් තියෙනවා. DSLR වල cameras වල. මේ mode එකෙන් අපිට යන්න පුළුවන්. සමහරවිට තප්පර 5ක් වුණත් අපිට යන්න පුළුවන්. එතකොට එහෙම කරාම අපිට තියෙන advantage එක තමයි මෙන්න මේ වගේ advantage. ඒකේ අපිට තියෙන්නේ nature එකේ තියෙනවා moving objects. nature එකේ moving objects ගත්තාම කීපයයි තියෙන්නේ. එකක් තමයි වතුර. prominently move වෙනවා. වතුර තියෙනවා. ඊට පස්සේ slowly but movement එකක් තියෙන දෙයක් තමයි වලාකුළු. ඊට පස්සේ තාරකා වගේ දේවල් වල movement එකක් තියෙනවා. ඊර හඳ වගේ දේවල් වල movement එකක් තියෙනවා. මේ දේවල් වල movements අපිට capture කරගන්න ඕනේ නම් photograph එකකට අපිට long exposure වලට අනිවාර්යෙන් යන්න වෙනවා. landscape photography එක ලස්සන වැඩි කරගන්න අපිට පුළුවන් හැම වෙලෙම මේ වගේ movement එකක් capture කරගන්න. එතකොට when you have some kind of a natural movement inside your photographs, the landscape shots that you take goes to the next level, right? අපි හැමෝම ගන්න landscape photography එකට වැඩිය වෙනස් වෙනවට අග්ගල් movement එකක් ආපු ගමන්. හරි ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති ඔයගොල්ලෝ දකින්න ලස්සන waterfalls වල photographs එහෙම නැත්නම් ගංගාදී ඇලි වල එහෙම නැත්නම් ඔය වැලිය එක තියෙන photography ඒ වගේ තැන්වල desert photographs වගේම ගොඩාක් long exposures වලින් අරන් තියෙන එක තමයි ඒවා ඉතර soft එකට ලස්සන smooth එකට තියෙන්නේ බලාකුළු movement එකේ හරි prominent විදිහට ඔයගලන්ට පේන්නේ. So this is something that you should master. As if you want to be a good landscape photographer, you should master how to use long exposure, right? long exposure එක්ක සෙල්ලම් කරන තරමට ඔයකට familiar වෙන තරමට ඔයාට එක එක විදිය වෙනස් දේවල් කරන්න පුළුවන්. මේක එක example. දැන් මේ example එක ගත්තොත් මේකේ වතුර වල තියෙන movement එක cloud movement එක හොඳටම තියෙනවා. ඒ වගේම මේ foreground එකේ sharpness එක හොඳටම තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ උඩින් ඉඳලා පල්ලෙහාට ගත්තොත් exposure details උත් හොඳටම තියෙනවා. දැන් මම කලින් ඔයගලන්ට explain කරපු හැම දෙයක්ම වගේ එකතු වෙලා තමයි මේ photo එක හැදලා තියෙන්නේ. මේක tripod එකක දාලා multiple exposures කරලා මේ multiple exposures වලින් different exposures එකතු කරලා එක photo එකක් හදලා ඒ වගේම long exposures දාලා movements capture කරලා මේ ඔක්කොම කරලා තමයි මේ දියාලි photo එක කරලා දෙන්නේ. මේ Detifoss මේකත් අයිස්ලන්ඩ් වල ලස්සන දියාලක්. මේකත් පොළොව යට වැටෙනවා වගේ තමයි අපිට පේන්නේ. එතකොට මේ දියාල්ලේ මේ වගේ තැනකට ගියාම අතන හරිම අමාරුයි. අර මම අර කලින් කිව්ව එක කරන්න. ඒ කියන්නේ ඔය පොඩක් ස්කවුට් කරලා මේක මේ කොහෙන්ද ෆොටෝග්‍රාෆ් කරන්න කියලා හිතා ගන්නත් අමාරුයි සමහර තැන්. කියන්නේ ඒ තරම් වයිඩ් ඒරියා එකක මේක පැතිරලා තියෙන නිසා අපිට අමාරුයි. දැන් ලංකාවේ තියෙන දියාලි වල අපිට තියෙන එක chance එකක් තමයි අපිට ගොඩාක් තැන් වලින් බලන්න බෑ ලංකාවේ තියෙන දියාලි. ලංකාවේ දියාලි බලන්න පුළුවන් හරි ළඟට ගිහිල්ලා එක තැනකින් දෙයකින් තමයි බලන්න පුළුවන්. නමුත් සමහර රටවල ගියාම සමහර දියාලි තමයි තනිකම වගේ බලන්න පුළුවන්. ලොකු ඒරියා. එහෙම වුණාම අපිට ෆොටෝග්‍රාෆර්ස්ලා ඇතුලේ සමහර අපි කන්ෆියුස් වෙනවා මොකද්ද මොන පැත්තෙන් ෆොටෝස් ගත්තොත් හොඳට එන්නේ කියන ප්‍රශ්නකුත් තියෙනවා. So
මම කියවර ප්ලෑනින් එක මෙතනදී තමයි ගොඩක් ඔයගලන්ට අවශ්‍ය වෙන්නේ ප්ලෑනින් ඇන්ඩ් ප්‍රිපරේෂන් එක. ඒතර මේක ඒ වගේ ලොන් එක්ස්පෝෂර් එක උදාහරණයක්. මේක තව එකක්. මේක ඇවිල්ලා ස්ටාර් ට්‍රේල් එකක්. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා තාරකාවල මූවමන්ට් එක. තරු වල මූවමන්ට් එක. මේකේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක කිව්වොත් මේ ෆොටෝග්‍රාෆ් එක ඇතුලේ මේ සිංගල් ෆොටෝග්‍රාෆ් එක ඇතුලේ තියෙනවා different photographs 400ක් තියෙනවා. There are 400 photographs in this shot around 3 to 4 hours මට මතක හිටියේ. ඒ කියන්නේ අපි කරන්නේ මේ වගේ තැනකට ගියාම ස්ටාර් ට්‍රේල් එක අපි තරු හොඳට පේනවා නම් අහසේ අපි කරන්නේ කැමරා එක පොයින්ට් කරලා ફોකස් කරලා මේ වගේ හොඳ ෆෝග්‍රවුන්ඩ් එකකුත් තියෙන තැනක් හොඳට බලලා මේකත් හිමාලය රේන්ජ් එකේ කන්දක මේ හිම වැටලා තියෙන කැලලක් තමයි මේ තියෙන්නේ. ફોකස් කරලා අපි කැමරා එක සෙට් කරලා අපි කැමරා එකට දෙනවා setting එකක්. we call that equipment එකට අපි කියනවා intervalometer එකක් කියලා. ඒක අපිට externally ඕන නම් plug කරන්නත් පුළුවන් කැමරා එකට. එහෙම නැත්නම් කැමරා එක ඇතුළේ inbuilt කරලා තියෙනවා ගොඩක් අලුත් කැමරාස් වල. intervalometer එකට අපි කියනවා තප්පර 5 exposures එක දිගට ගන්න පින්තූර 500ක් යනකම් කියලා කැමරා එකට කියනවා. ඒතකොට කැමරා එක බැටරි එක බහිනකම් හරි මෙමරි එක ෆුල් වෙනකම් හරි එහෙම නැත්නම් ෆොටෝස් 500 වැදිලා ඉවර වෙනකම් the camera will keep on shooting. එතකොට අපිට තරුවක් ගත්තාම එක තරුවක් පෘථිවියේ මේ භ්‍රමණයත් එක්ක ඒ තරකාවේ මූවමන්ට් එක පැය ගාණක් තිස්සේ අපිට පොඩ කැප්චර් වෙනවා. ඒතකොට හැම ෆොටෝ එකකම තප්පර 5ක 10ක මූවමන්ට් එකක් තමයි තියෙන්නේ. නැතුව මේ වගේ මෙතන ඉඳලා මෙතනටම තරුව යන මූවමන්ට් එක ෆොටෝ එකක නෑ. එක දිගටම වැටෙන්නේ නෑ. මොකද ඒක කරන්නේ it's difficult. එහෙම කරන්න බෑ. එකපාර තරක මූවමන්ට් එකක් පැය ගාණක් තිස්සේ අපිට ගන්න බෑ. ඒතර අපිට ගන්න පුළුවන් කැලලින් කැල්. එහෙම අරගෙන මේ ෆොටෝග්‍රාෆ් එක අපි අරන් ගිහලා ෆොටෝෂොප් එකට හරි එහෙම නැත්නම් ටාර් ට්‍රේල්ස් වගේ දේවල් process කරන්න හදපු dedicated softwares තියෙනවා. අපි Mac එක ගත්තොත් ඒකට තියෙනවා StarX කියලා software එකක් තියෙනවා. මම හිතන්නේ Windows වල තියෙන StarX හරි මට ඒක නම හරියට මතක නැහැ. Star Mock හරි වගේ softwares තියෙනවා. මේ softwares පාවිච්චි කරලා මේ software එකට අපි මේ photos ටික upload කරාම එයාට determine කරලා අපිට කියන්න පුළුවන් මේ තාරකාවේ movement එක තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ photos 500ම across the 500 photos කියලා එයාට පුළුවන් අපිට මේ වගේ photograph එකක් blend කරලා හදලා දෙන්න. නැත්නම් අපිට Photoshop එකෙන් manually කරන්නත් පුළුවන්. මේකේ fundamental එක තමයි basic එක තමයි all these are manual long exposures. Tripod එක දාලා frame එක set කරපුවා. So this is also one of those advantages you get by doing long exposures. And this is another one. ඒ කියන්නේ මේකදී අපිට තව advantage එකක් මම මෙතන පෙන්නන්නේ. මෙතන cloud movement එකක් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. මේ cloud movement එක විතරක් නෙවෙයි මෙතන තියෙන advantage. මේ location එක ඔයගොල්ලෝ movies වලත් එක්ක දැකලා ඇති. Iceland famous location එක. මේ location එක බලන්න ගොඩාක් සෙනගෙනවා. දැන් මෙතන මම මේ photo එක ගන්න වෙලාවෙත් මෙතන මම හිතන්නේ 100ක් විතර ගොඩක් කට්ටිය මෙතන හිටියා. මිනිස්සු 100ක් විතර ඇවිල්ලා හිටියා. touristලා හරියට එනවා මෙතන. මෙතන main road එකේ ඉඳලා කිලෝමීටර් 4ක් විතර ඇවිදගෙන යන්නත් ඕනේ. හරි අමාරු ඇවිදගෙන යන්නත් ඒ වුණාට ඒ වුණ තරම් මිනිස්සු එනවා මේ බලන්න. දැන් මේ වගේ තැනක disturbance එකක් නැතුව අපිට photos ගන්න බෑ. හැබැයි අපි long exposure එකක් කරොත් අපි හිතමු තප්පර 20ක 30ක නැත්නම් විනාඩියක වගේ long exposure එකක් කරොත් එක තැන නැවතලා ඉන්න මිනිස්සෙක් ඇරෙන්න අනික් කට්ටිය කවුරුත් මේ ෆොටෝ එක පේන්නේ නැහැ. මොකද ඒගොල්ලන්ගේ චලනයක් තියෙනවා. Because they have a movement, they will not register in your photograph. If somebody was still 100% still හිටියොත් අඩුම ගානේ නිකන් තප්පර 10ක් 15ක්වත් එයා හිටියොත් එතන වාඩි වෙලා හරි හිටගෙන හරි හිටියොත් එයාව වැටෙනවා. මොකද මේ ස්ට්‍රක්චර් එක වැටලා තිනවා වගේ එයාව වැටෙනවා. නමුත් මෙතන හිටපු ගොඩාක් කට්ටිය ටූරිස්ට්ලා නිසා මේගොල්ලෝ හෙට ඇවිදිනවා මෙහෙට ඇවිදිනවා මේක උඩ නැගලා නටනවා සින්දු කියනවා නම් මනම් කරනවා ඒව කරාට ඒව මගේ ෆොටෝ එකට වැටෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම එක්කෙනෙක් දෙන්නේ કોઈ බිම වාඩිලා මේක දිහා බලන් හිටපු කට්ටිය මං වගේ ට්‍රයිපොඩ් එකක් හයි කරගෙන පැත්තකටලා ෆොටෝස් ගත්ත කට්ටිය ඒ වගේ කට්ටිය මේකට කැප්චර් වෙනවා. එහෙම කට්ටිය මට පුළුවන් මේක ප්‍රොසෙස් එකේදී ඕන නම් ඒ වගේ කට්ටියව මකලා දාන්න පුළුවන්. මේක ලේසි. එතන ඉන්න 100 දෙනෙක්ව මකලා දාන්නට වැඩියි. So long exposures වලින් අපිට ඒ ඇඩ්වාන්ටේජ් එක ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ මේ දකින්න මම මේ අයිස්ලන්ඩ් වල ඉන්දියාව වල පෙන්වන ගොඩාක් ෆොටෝස් වල සමහර තැන්වල මිනිස්සු ඇත්තටම ඉන්නවා. හැබැයි මේ මිනිස්සු ඉතියට එහෙම මට ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙලා නැහැ because I am using long exposures. They are actually invisible in my photos. Right? That is one advantage. ඊට වැඩි ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට මේ අවලාකුළු මූවමන්ට් එකක් තිය අනිවාර්යයෙන්ම හම්බ වෙනවා. ඒක ෆොටෝ එක ලස්සන වෙනවා. ෆොටෝ එකට අමුතු ගතියක් එනවා. ඒ long exposure එක use කරාම. ඒ වගේම තමයි long exposure වල තව තියෙන advantage එක තමයි if you are doing landscape astrophotography, things like Milky Ways, the nebulas, so you call meteor showers and all that. ඒව කරනවා නම් ඒත් ඔයගොල්ලන්ට long exposure එකක් අනිවාර්යෙන් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. මොකද මේ වෙලාවට faint light එකක් තමයි අහසේ තියෙන්නේ. Milky Way එක කියන එක ගොඩක් වෙලාවට
naked eye එකට බලන්න අමාරුයි. ඒ වුණාම අපිට සිද්ධ වෙනවා maybe 10 15 seconds 20 30 seconds වගේ long exposures වලට අපිට යන්න සිද්ධ වෙනවා. එහෙම ගියාම අපිට පුළුවන් අපි වගේ faint light එකක් වුණත් අපේ කැමරා එකේ register කරගෙන අපිට හොඳ ලස්සන ෆොටෝ එකක් capture කරගන්න පුළුවන් sense එක. The basic thing about Milky Way is that you have to like I mentioned earlier, you have to have that proper planning when the Milky Way is happening, what are the periods to see, where you can see it, where the minimum light pollution is, which direction that you can see it, what is the time that you can see its core. ඔය වගේ ගොඩාක් දේවල් ඔයගොල්ලෝ planning වලදී හොයාගන්න පුළුවන්. එහෙම කරගත්තාම ඔයගොල්ලෝ tripod එකක් මෙතන mount කරලා then the frame එක හදාගෙන මේ වගේ multiple exposures අරගෙන ඔයගොල්ලන්ට ඕන නම් පුළුවන් මේ වගේ උඩ කෑල්ල Milky Way එකට එක exposure එකක් ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ වගේ තව light කරපු element එකක් තියෙනවා නම් මේකට තව exposure එකක් ගන්න පුළුවන්. මේ දෙක පස්සේ blend කරලා ඔයගොල්ලන්ට ලස්සන blended Milky Way shot එකක් හදාගන්න පුළුවන්. Because Milky Way shots what you see, most of the shots that you see on Milky Way are blended. ඒ කියන්නේ ඒකේ foreground එකයි background එකයි Milky Way එක වගේ දේවල් සමහර වෙලාවට එකම වෙලාවට ගත් ඒවාත් නෙවෙයි. සමහර ඒවා හැන්දෑව 6 7 වගේ අතර වෙලාවට ගත් ඒවා. Milky Way එක රෑ 10 11ට ගත් ඒවා. ඒ වගේ ඒවා blend කරලා තමයි හදලා තියෙන්නේ. Because it's a bit difficult to have a great Milky Way photo in one single exposure. එක අමාරුයි. දැන් මේ තියෙන ඔයගොල්ලෝ මේ පේන ෆොටෝ එක this is a single exposure. මේක single exposure එකක්. මේකේ Milky Way එකයි මේ tent එකයි මේ කඳු පන්ති ඔක්කොම එක මේක exposure එක තියෙනවා. මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලන්ට මම මේ ෆොටෝ එක මම එකපාරක් ඊට අවුරුද්දකට විතර කලින් මම මේ ෆොටෝ එක රිලීස් කරා social media එකට raw file එක. කවුරු එක්කෙනෙකුට කැමති නම් මේක edit කරලා මට ආපහු එවන්න කියලා. මට ගොඩක් කට්ටිය edit කරලා එවලක් තිබ්බා. මම වීඩියෝ එකක් කරා ඒකට YouTube එකේ edit my photo කියලා. මොකද මම ඒක example එකක් හැටියට දුන්නේ because අපිට කලාතුරකින් තමයි දැන් මට වුණත් කලාතුරකින් තමයි single exposure එකකින් ෆොටෝ එකක් හදාගන්න හම්බෙන්නේ මේ Milky Way එකක් වගේ එකක්. because it's difficult. මොකද වාගේ අහසේ එහෙමනම් දැන් මේ වගේ වෙලාවට හොඳ ලස්සනට Milky Way එක bright එකට පේන්න ඕනේ මේ වන single exposure එකක් යන. ඒ වගේම මේකේ දැන් tent එක ඇතුලේ තියෙන light එකත් අපි control කරන්න ඕනේ. මේක තප්පරයක්ද දාලා තියෙන්නේ තප්පර භාගයක්ද දැන් මට මතක ඇටියට මේ tent එක ඇතුලේ තියෙන light එක මේක දාලා තියෙනවා වගේ පෙනුනට මේක කවුරු හරි තප්පර දෙකක් වගේ කාලයක් දාලා off කරා. එච්චර. ඒ වෙලාවේ තමයි මේක මේ light එක capture වෙලා තියෙන්නේ. නමුත් ඒ වෙලාවෙදිම Milky Way එක තප්පර 15ක් යනකම් expose වෙලා තමයි photo එකට එක single exposure එකට හැදෙන්නේ. So that's the way of magic. Then මම මේක කිව්වේ you should try doing long exposures. Long exposures කියන එක හරිම disappointing. මොකද ගොඩාක් වෙලාවට හරියට කරගන්න බැරි වෙනවා. නමුත් හරියට කරගත්තාම it's like a miracle. It's a very neat, very exciting photograph that you can do with long exposures. Try කරලා බලන්න. ඊළඟ එක තමයි the new trend of landscape photography is using drones. මේක මම ටෙක්නික් එකක් හැටියටම අත්‍තරම කියලා දෙන්නේ. මොකද මෙතන දැන් අපි මෙච්චර කාලෙ ඉස්සර ඉඳලා අපිට ලෑන්ඩ්ස්කේප් ෆොටෝග්‍රැෆි වල ගොඩාක් වෙලාවට තිබ්බේ ෆොලෝවින් එක ගන්න ඒවා නැත්නම් කන්දක් උඩ නැගලා අමාරුවෙන් එහෙම ගන්න ෆොටෝස් තමයි තිබ්බේ. නමුත් අපිට ඩ්‍රෝන් එකක් හමු වුණාට පස්සේ ඩ්‍රෝන් කියන ටෙක්නොලොජි ගාවට පස්සේ අපිට ලෑන්ඩ්ස්කේප් ෆොටෝග්‍රැෆි වල ලොකු ඇඩ්වාන්ස්මන්ට් එකක් ඇති වුණා. දැන් මේ වෙනකොට ලෝකේ ඩ්‍රෝන් ෆොටෝග්‍රැෆි වලට වෙනම කම්පිටිෂන්ස් තියෙනවා. ඒ වගේම ලොකු ලෑන්ඩ්ස්කේප් ෆොටෝග්‍රැෆි කම්පිටිෂන් වල ඩ්‍රෝන් ඇන්ඩ් ඒරියල් ෆොටෝග්‍රැෆි කියලා වෙනම සෙක්ෂන්ස් available. තරමට ඩ්‍රෝන් ෆොටෝග්‍රැෆි පොපියුලර් වෙලා තියෙනවා. ඩ්‍රෝන් ෆොටෝග්‍රාෆ්ස් තිබුණ නැත්නම් මේ වගේ ෆොටෝස් අපිට ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. දැන් මේක මේ බලංගොඩ ප්‍රදේශයේ ගත්ත ෆොටෝ එකක් උදේ පාන්දර. මේ වගේ ෆොටෝ එකක් මට කවදාවත් ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ ඩ්‍රෝන් එකක් තිබුණ නැත්නම්. right? ඒක ඩ්‍රෝන් එකේ ෆොටෝ ගන්නකොටත් ඔයගලන්ට වෙනම knowledge පද්ධතියක් තියෙනවා. ඩ්‍රෝන් එක පාවිච්චි කරන එක සම්බන්ධව ඩ්‍රෝන් එකට සම්බන්ධ නීති රීති මේවා හොඳට ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඩ්‍රෝන් එකක් ෆ්ලයි කරන එක වෙනම ඉගෙන ගන්න ඕනේ. කැමරා එකක් පාවිච්චි කරනවා වගේම තමයි ඩ්‍රෝන් එකක් ෆ්ලයි කරනවා කියන්නේ. it's a different technique, different machine. ඒක ගැන ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඩ්‍රෝන් එකේ තියෙන ලෙන්ස් එක ඒකේ කැමරා සෙටින්ග් සමහරවිට අපි normal කැමරා පාවිච්චි කරනකොට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඩ්‍රෝන් එකකින් ගන්න ෆොටෝස් කොම්පොසිෂන් කරන විදිය අපේ normal photographs වලට වඩා වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මොකද අපේ view point is different, our angle is different and the time that you have is different. ඩ්‍රෝන් එකක් අපි fly කරාම විනාඩි 20ක් වගේ ඇතුළත ආපහු ගෙන්න ගන්න ඕනේ. මොකද දැන් තියෙන වටිනාම ඩ්‍රෝන් එක ගත්තත් commercial ලැබෙන අනිත් drones ගත්තොත් පැය භාගයකට වැඩි අපිට ඒක fly එකකින් ගන්න බෑ. එතකොට මේ ප්‍රශ්න නිසා ඩ්‍රෝන් එක ගෙන්න ගන්න ඕනේ. then sending a drone itself is a hazard because it can get caught to the wind, it can get caught to some kind of rain. අපිට පේන්නේ නැති වැස්සකට උඩදී අහු වෙන්න පුළුවන්. අපිට පේන්නේ නැති උණුකට අහු වෙන්න පුළුවන්. මේක සිග්නල් නැති වෙලා ඒක නැති වෙලා යන්න පුළුවන්. මේ වගේ ගොඩක් ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා drones වල, right? එතකොට ඒ වගේ දේවල් අපි manage කරගත්තොත් drone එක අපිට හොඳ equipment එකක් landscape photos ගන්න. දැන් ලෝකේ අලුත් breed එකක් තියෙනවා. new breed of landscape photographers who are entirely dependent on drones. සමහර කට්ටිය ඉන්නවා.
ඒගොල්ලෝ වෙන කිසිම equipment එකක් පාවිච්චි කරන්නේ drones ඇරෙන්න. They are 100% dedicated drone landscape photographers. එහෙම කට්ටිය ඉන්නවා. Instagram එකේම ගියොත් බලා ගන්න හම්බ වෙන අර ලස්සන ෆොටෝස් හම්බ වෙනවා. හැබැයි අර මං කලින් කිව්වා වගේ නීති රීති අනුව එක සිද්ධ වෙනවා. දැන් ලංකාවේ වගේ නීති පොඩ්ඩක් අදායි landscape photography කරන්න කියලා අපිට පොඩ්ඩක් drones එකක් ටිකක් අමාරුයි. මේ සමහර රටවල leisure and commercial කියන දෙකම allow කරලා තියෙනවා. ගොඩක් ඔය රටවලට ගියාම ඕස්ට්‍රේලියාව වගේ ඒ වගේ රටවලට ගියත් ඇමරිකා යුරෝප් වගේ ගියා. අපිට commercial වගේම leisure flying allow කරනවා. ඒකට අපිට leisure එකට license එකක් අරගෙන fly කරන්න. but ලංකාවේ at the moment it's only commercial flying is allowed. So which means if you want to fly a drone, you have to have a commercial license and you have to pay commercial fees and you have to have commercial security clearance and all that. So ඒක කරගන්න ඕනේ. ඉතින් පොඩි restrictions ටිකක් තියෙනවා. හැබැයි ඒක ලංකාවේ විතරක් තියෙන එකක් නෙවෙයි. ඕගොල්ලෝ ඉන්දියාවට වගේ ගියොත් ඉන්දියාවේ drones කියන එක 100% banned equipment එකක්. ඒක අපිට කොහොමද පාවිච්චි කරන්න ඉන්දියාවට. නමුත් commercial නම් පාවිච්චි කරන කට්ටිය මම දැකලා තියෙනවා, but I don't know how that works. මම දැන් ඉන්දියාවේ ගිය වෙලාවේ මම ඒගොල්ලන්ගෙන් ඇහුවා drone එකක් ගෙනවොත් පාවිච්චි කරන්න. They said do not bring because you will be facing a lot of problems if you fly කියලා කිව්වා. So I didn't take it. ඉතින් ඒ වගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඉතින් ලංකාවෙත් එහෙම තමයි. but මම කලින් කිව්වා වගේ drone වලට එහෙම නීති තියෙන එක නරකක් නැහැ. මොකද drone එක කියන එක ගොඩාක් responsibility එක ගන්න ඕනේ equipment එකක්. අපි ඒක නිකන් සෙල්ලම් බඩුවක් නෙවෙයි. කැමරා එකක් වගේ හරි ලේසියෙන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් equipment එකක් නේ. So you should have that responsibility. ඉතින් අර ඒ process එකේ ඔයගොල්ලෝ ගියට කමන්නේ. but drone එකක් තිබ්බොත් ඔයගොල්ලෝ මේ වගේ ලස්සන photos ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ photo එක අරගත්ත මීට අවුරුදු මෙතන මම මේ මගේ පළවෙනි drone එකෙන් ගත්තේ about I think maybe this about 8 years ago 8-9 years ago අවුරුදු 10කට විතර මට මතකත් නැහැ. ඒ වගේ කාලෙක drone එකකින් ගත්ත එකක්. මේ කාලෙදී drones fly කරන්න පුළුවන් ලංකාවේ highways උඩින්. ඒකට license ගන්න ඕනෙත් නැහැ. ඒකට මේ drone එක highway එකක් උඩින් fly කරනකොට ගත්ත photo එකක් නේ. but now I can't do this photograph without permission because now you can't fly over highways at any reason. For any cost you can't fly. ඒකට නම් ඔයා අනිවාර්යෙන් drone license එකක් එක්කම permission security clearance ගන්න ඕනේ. එතකොට ඒ වගේ freedom එකක් ඒ දවස්වල තිබ්බ. නමුත් දැන් නැහැ. නමුත් මේ වගේ photos ගන්න drones වලින් ගන්න පුළුවන්. මේක drone එකකින් ගත්ත photo එකක්. මේකත් මම හිතන්නේ competition එකකින් win කරා first place හම්බෙච්ච photo එකක්. මේ photo එකත් මම හිතපු තැනට වැඩිය ලස්සනට තව එකක් උඩට fly කරාම ගන්න පුළුවන්. මම පොඩ්ඩක් උඩ තැනක තමයි හිටියේ. මොකද එතනට වැඩිය ලස්සනට මේ ඉරේලිය එන වෙලාවේ ගන්න පුළුවන්කම තිබ්බා. දැන් මෙතන තියෙන challenge එක තමයි මම වගේ කෙනෙකුට අපි ගොඩක් අය තියෙන challenge එක තමයි මෙතනදී අපිට choose කරන්න වෙනවා අපි drone එකෙන් photos ගන්නවද කැමරා එකෙන් photos ගන්නවද කියන එක choose කරන්න වෙනවා. මොකද මම ගාව normal කැමරා එකක් තියෙනවා drone එකක් තියෙනවා. ඒකට මට තියෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් පැය භාගයක විනාඩි 20ක වගේ light window එකක් තමයි තියෙන්නේ. දැන් ඉරේලිය උදේ 6ට වැටෙන්න පටන් ගත්තාම උදේ 6 කාලේ වගේ වෙනකොට මේ magical golden light එක නැති වෙලා යනවා. මේක පොඩි වෙලාවයි තියෙන්නේ. ඒකට ඒ වෙලාව ඇතුළත අපි පුළුවන් තරම් ඉක්මනට photos ටික ගන්න ඕනේ. ඒක තමයි මම කලින්ම location 5 මාට විතර ගිහිල්ලා කැමරා එක set up කරගෙන compositions ඇවිද බල composition test shots ටිකක් අරගෙන බලන්නේ. මොකද ඉරේලිය එන වෙලාවට මම හොඳම තැන ඉන්න ඕනේ. අද මොකද මට මේ ඉරේලිය නවත්තගෙන ඉන්න බෑනේ පැයක් යනකම් මට ඇවිද වෙන කන්නේ. So I have to be there. So I try my best to go early as possible, test my shots, scout the location and then have the best frame when the sun comes up. ඒකෝර ඉරේලිය යනකොට මම මෙතන මේක තියාගෙන ඉන්නවා. ඒ අතරේ මට හිතුවොත් එම drone එක යවන්න ඕනේ. then I might send the drone also. So I might be සමහර වෙලාවට දැන් සමහර landscape photo ගන්න වෙලාවට හරිම busy. ඒ කියන්නේ ඒ විනාඩි 10 ඇතුළත මම දැන් මගේ කැමරා එකකින් ෆොටෝ ගන්නත් ඕනේ, ඒකයි lenses මාරු කරන්නත් ඕනේ, filters මාරු කරන්න ඕනේ, ඒක කරන්නත් ඕනේ. ඒ අතරේ drone is on there. ඒකේ battery බහිනවා බලන් ඉඳිද්දි so I have to take shots of that from that equipment also. ඒතකොට ඒක කොහොම වුණාම I have to bring the drone back safely. ඔයගේ දේවල් කරන්නත් ඕනේ. So sometimes it feel like oh and යුද්ධයක් වගේ තමයි. Maybe for half an hour it's a real struggle, right? But ඒ effort එක අනිවාර්යෙන් දාන්නත් ඕනේ. මොකද අපි මම මේ photos ගන්නවනේ යන්නේ. So I have to be prepared for that. Maybe I have to carry extra batteries. Maybe I have to be prepared for extra contingencies and all that. Right? These kind of shots are worth it because මේ shot එක මට කොයි වෙලේවත් පොළවේ ඉඳලා ගන්න බැරි shot එකක් මෙතන location and it was worth it. ඊට පස්සේ ගත්තොත් මෙන්න මේ shot එක මේක drone shot එකක් වගේ පේනවා. මේක ඇත්තටම building එකක් උඩ ඉඳලා ගත්ත ෆොටෝ එකක්. මේක මම ගත්තේ World Trade Center එකේ West Tower එකේ උඩ. මේක මම වෙන commercial job එකකට මෙතන ගිය වෙලාවේ permission දුන්නා තමයි මම ගත්තේ. නමුත් මේක drone shot එකක් වගේ. ඒකට මම කිව්වා aerial shots ගන්න පුළුවන් නම් drone එකක් නැතත් ඔයගොල්ලන්ට buildings උඩට යන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් කඳු උඩට යන කෙනෙක් නම් ඔයාට යන්න chance එක තියෙනවා. buildings උඩට යන්න chance එක තියෙන කෙනෙක් නම් ඒ opportunities use කරන්න. Because those are the golden opportunities you get that other people don't get. Right?
අඳුරනේ යාළුවෙක් ඉන්නවා නම් බිල්ඩින් එකකට පර්මිෂන් දෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලට යන්න chance එකක් හම්බ වුණොත් ඔයා පුළුවන් තරම් අහලා යාගෙන් පර්මිෂන් ගන්න බලන්න හොඳ වෙලාවක්. වාහන යාගෙන් මට උදේ 6ට යන්න දෙන්න පුළුවන්. හරි? මට හැන්දෑවේ 5 මාර ඉඳලා 6 මාර වෙනකන් ෂූට් කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් එයා කියනවා මේ බිල්ඩින් එක පෙන්නන්න මම ලන්ච් ටයිම් එකේ යන්න කියලා දවල් 12. එහෙම ඒ ලන්ච් ටයිම් එකේ ගිහලා ඔන්න ෆොටෝස් ගන්න බෑ. ඉතින් යාව පොඩ්ඩක් කන්වින්ස් කරගන්න. හැන්දෑවේ 6 විතර යන්න පුළුවන්. මට කවුරු හරි රූෆ් টොප් එකකට යන්න මේ පර්මිෂන් අරන් දුන්නොත් බිල්ඩින් එක මම අනිවාර්යෙන් ඉල්ලන්නේ උදේ 5 මාර 7 මාර හැන්දෑවේ 4 මාර 6 මාර. ඔය වෙලාව තමයි ඉල්ලන්නේ. එතකොට හැන්දෑවට නම් 6 මාර පහුණක් කමන්නේ. මොකද සිටි ලයිට්ස් එහෙම දැම්මම හරිය ලස්සනයි. දැන් ඔයගොල්ලන්ට ඉස්සරහට ගොඩක් ඔපචුනිටිස් එයි. මම හිතනවා සමහරට ගොඩක් කොමර්ෂල් බිල්ඩින්ග්ස් එම ඕපන් වෙලා ඒවට යන්න අපිට chance එක આવොත් මේ දේවල් හොඳට මතක තියාගන්න. ඔය වගේ වෙලාවල් වල යන්න. යම් හොඳ කොම්පොසිෂන්ස් හොයාගන්න පුළුවන්. හොඳ ලයිටිංగ్ කන්ඩිෂන්ස් හොයාගන්න පුළුවන්. අපිට හම්බෙන්නේ නැති. දැන් කොළඹ ගත්තොත් අපිට කොළඹ ඩ්‍රෝන් එක ෆ්ලයි කරන්න තියෙන chance එක මාර අඩුයි. කොළඹ පර්මිෂන් ගන්නත් ගොඩක් අමාරුයි. දෙන්නෙත් නැහැ. ඒක නිසා කොළඹ ඩ්‍රෝන් එකකින් ෆොටෝස් ගන්නවට වැඩිය සමහර විට ලොකු බිල්ඩින් එකකින් අපිට ෆොටෝස් ගන්න chance එක આવොත් හොඳයි. So that is a bit about drone and aerial photography, right? I believe I'm clear. මම පොඩ්ඩක් මේ fast යන්නේ ඕගලන්ට මේක පොඩි time එකක් අතොත් අපි ඉවර කරන්නත් ඕන නිසා, but we are approaching the final section of my presentation. මම හිතන ඔයගොල්ලෝ planning වල ඉඳලා photography කරන equipments වල ඉඳලා techniques වල ඉඳලා other things, now you have a good knowledge of the good කියන්නේ basic knowledge එක ඔයගොල්ලන්ට මම හිතන්නේ හම්බෙන්නේ නැති මේ කතාව. ඊට පස්සේ මම ඔයගොල්ලන්ට කතා කරන්නේ පොඩි දේවල් ටිකක්. මේ ටික ඉතාමත්ම වැදගත්. මේ දේවල් මම සාමාන්‍යයෙන් personally follow කරන rules ටිකක්. rules කියන්නේ these things I believe that helps me to do helps me become who I am today. හරි? ඒ වගේම මට මේ වැඩ කරගෙන යන්න ලේසි වෙන්නේ මේවා ටික. හරි? ඒකේ පළවෙනිම දේ තමයි travel with minimal gear and you don't need everything every time. ඒ කියන්නේ අපි ගාව සමහර වෙලාවට අපි ගාව ගත්තාම ට්‍රේන් පුළුවන්. දැන් මං ගාව ගත්තොත් tripod 3-4ක් තියෙනවා. lenses 3-4ක් තියෙනවා. camera bodies කීපයක් තියෙනවා. හැබැයි එහෙම වුණාට මම යන හැම තැනකම මේ ටික ඔක්කොම අරගෙන යන්නේ නැහැ. මම choose කරනවා. මගේ plan එක හැටියට මම choose කරනවා මොන camera එකයි, මොන lens එකයි නැත්තම් lens දෙකයි, මොන tripod එකයිද මම ගෙනියන්නේ කියන එක decide කරනවා. මොකද ඒකට හේතුවක් තමයි landscape photographers ලා වුණාම ඕගොල්ලන්ට ගොඩාක් ඇවිදින්න තියෙනවා. සමහර විට කිලෝමීටර් ගණන් ඇවිදින්න. ඕගොල්ලෝ හොඳටම දන්නවා ලංකාවේ ඇතුළුණා ඕගොල්ලන්ට landscape photography කරන Horton Plains ගියොත් Horton Plains වල මුළු cycle එකම ඔකට වාඩ කරලා આવොත් කිලෝමීටර් 12ක් විතර ඇවිදින්න තියෙනවා. ඒතර මේක කරගන්න බෑ ඕගොල්ලන්ගේ කරේ ඇඟපතේ පුරාම camera bodies උයි lenses උයි tripods උයි ඔක්කොම එල්ලගෙන මේක කරන්න බෑ. එහෙනම් පුළුවන් තරම් light weight travel කරන්න. අනික එක තමයි ඔයා landscape travel photography කරනකොට ඔයා ඉන්නේ outdoor ඉන්නකොට ඔයාට nature එකෙන් ගොඩාක් ප්‍රශ්න වෙන්න පුළුවන්. වැස්සට අහු වෙන්න පුළුවන්. වතුරට දෙමින්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාට ගඟක් වගේ දෙයක් cross කරන්න set වෙන්න. එහෙමත් නැත්නම් කාගෙන් හරි කරදර වෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ දේවල් සිද්ධ වෙනකොට ඔයා පුළුවන් තරම් ඔයාගේ equipments බේර ගන්නත් ඕනේ. ඉතින් මේ වගේ දේවල් නිසා ඔයා පුළුවන් තරම් light weight ගමන් කරන්න ඕනේ. පුළුවන් තරම් තමන්ට essentials අරගෙන යන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ. එතකොට landscape photography කරන කට්ටිය පොඩ්ඩක් YouTube එකේම ගිහලා බලන්න ඒගොල්ලෝ කොහොමද pack කරන්නේ. pro travel photographers ලා මොන විදිහට pack කරන්නේ. නැත්නම් ඒගොල්ලෝ ගාව තියෙන equipments වල මොනවද තියෙන වෙනස්කම් අනික් අයට වැඩිය. දැන් මම කලින් කිව්ව tripods වගේ ඕගොල්ලෝ පස්සේ professional ඒවා ගන්නවා නම් ඒවයි තියෙනවා බර අඩු නමුත් ශක්තිය වැඩි professional tripods තියෙනවා. travel tripods වෙනම තියෙනවා. travel bag එකේ පැත්තක එල්ලගෙන යන්න පුළුවන් එකට දැනෙන්නේ නැති જાති travel tripods තියෙනවා. lenses tripod heads ගත්තොත් ගොඩක් දේවල්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් multiple angles use කරන්න පුළුවන් heads තියෙනවා. ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. ඒවා පොඩ්ඩක් ඉගෙන ගන්න. ඒක තියෙන හැමදේම උස්සගෙන යන්න එපා. ගෙදර තියෙන බඩු ටික ඔක්කොම බෑග් එකේ දාගෙන යන්න එපා. වාට එකපාරක් දෙපාරක් ගිහිල්ලා ඒක තේරෙයි. ඇයි මම මෙහෙම එපා කියන්නේ. ඒකින්ද පුළුවන් තරම් තමන්ගේ gear utilization එක optimize කරගන්න. ඊළඟ දේ තමයි photography ගත්තාම in general photography කිව්වම subject එකයි light එකයි composition එකයි තමයි photograph එකක් කියලා කියන්නේ. වාගේ subject එක කියන්නේ වාගේ photograph කරනගේ light එක කියන්නේ ඒකේ exposure එක shadow and light මොන වගේ ආලෝක තත්ත්වයක්ද මොන වගේ අඳුරු තත්ත්වයක්ද එතන තියෙන්නේ කියන එක. ඊළඟ එක තමයි composition. ඔයගොල්ලෝ සම්පින්දනය කියලා අපි කියනවා. ෆොටෝ එක කොම්පෝස් කරලා තියෙන්නේ කොහොමද? මේවා මම මේ බේසික් ෆොටෝග්‍රැෆි නිසා මම මේක කියලා දෙන්න ලෑස්ති වෙන්නේ නැහැ. නමුත් මේ තුන ඔයගොල්ලෝ හොඳට දන්නවා ඇති. මේ තුන landscape photography වලට වෙනසක් නැහැ කිසිම. අපි ඔයාලට හිතෙන්න පුළුවන් සමහරවිට subject light and composition කියන්නේ street photography වලට තමයි ඉතින් මේක වටින්නේ. එහෙම නැත්නම් wildlife වලට තමයි මේක වටින්නේ. art photography වලට තමයි ඉතින් composition කිව්වම ඉතින් වෙන මොකටවත් ඕනේ නැහැ කියලා එහෙම හිතන්න එපා. These things are valid for any type of photography. Even you do
a child photograph, even you take a photograph of a bird or a fly, or even you take a photograph of a river, subject, light, and composition is everything. So you have to learn photography first, right? Photography on the leading lines, the compositions, rule of thirds, the golden point, compose light direction, mood create subject mood area. So this comes with experience. ඊට පස්සේ edit කරනකොට අපි හැමෝම දන්නවා අපි හැමෝම දැන් ගොඩක් edit කරන photos අපිට mobile එකේ ඉඳලා හරි ලේසියෙන් edit කරන්න පුළුවන්. Do not over edit. ඒ කියන්නේ edit කරනකොට පුළුවන් තරම් natural look එක තියාගෙන landscape photos edit කරන්න බලන්න. පුළුවන් තරම්. හරි මොකද landscape photo එකක් කිව්වම අපිට බැලුවාම ඇසට හරි soothing look එකක් තියෙනවා. You should feel that nature when you see the landscape, right? And other than that, you should feel that this is natural. The landscape photography abnormal deyak wenna bෑනේ, supernatural deyak wenna bෑනේ. So it has to be something that you can feel. So a feeling එක තියාගෙන මේක edit කරන්න. Colors අඩු වැඩි කරත්, details අඩු වැඩි කරත් ඒ softness එකේ look එක දෙන්න. Because if you see the award winning landscape photographs, they are very very closer to nature. හරි කියන්නේ මම කියන්නේ raw file එක level එකට close නැහැ. නමුත් හරිම අපේ ඇස් වලට ප්‍රිය හරි soft ගතියක් තියෙන contrast එක ගොඩාක් manage කරපු, details manage කරපු, exposure එක ගොඩාක් අර වැඩිත් නැති අඩුත් නැති ඒ වගේ හරි ලස්සන look එකක් තමයි landscape වල තියෙන. ඒක තමයි අපි landscape වලට සමහර කට්ටිය හරි කැමතියි. මමත් landscape වලට ගොඩාක් කැමති ඒ නිසා. ඒත් මේ edit කරන ක්‍රමය ගැනත් ඉගෙන ගන්න. ඒවා අපි අනිවාර්යයෙන්ම ඔළුවේ තියාගන්න ඕන. කොහොමද අපි edit එකක් මොන level එකකටද කරන්න කියන එක very important, right? And අපි හැම වෙලේම ඉගෙන ගන්න ඕන අනිත් කට්ටිය. දැන් මම ඉන්ස්පිරේෂන් එක ගන්න landscape photographers ලා ගොඩක් ඉන්නවලු. ඒගොල්ලෝ ගොඩක් landscape photography කරලා famous වෙලා awards අරගෙන then maybe they have a good social following, maybe they are very high up in the rankings. ඒ වගේ photographers ලා ඉන්නවා. එහෙම නැතත් ඔයාගේ යාළුවෙක් කරුවා දන්න කෙනෙක් කරිනවා. උඩට වාගේ photograph කරන ඒගොල්ලොත් එක්ක කතා කරලා හරි ඕගොල්ලන්ගේ ඉන්ස්පිරේෂන් එක හදාගන්න. විස්තර ගන්න කොහොමද කරන්නේ ඉගෙන ගන්න. මේ ඇවිල්ලා ඒ වගේ කීප දෙනෙක් ඕගොල්ලෝ මේ හැමෝම වගේ ඉන්ටර්නෙට් එකේම දැකලා ඇති. විශේෂයෙන්ම ගත්තොත් social media ගත්තොත් Michael Shane Blum, Daniel Cohen වගේ කට්ටිය, Chris Burkhardt කෙනෙක් කෙනා, Albert Ross වගේ කට්ටිය ඕගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් දන්නවා. ඒ වගේම Sean Bagshaw, මේ Colby Brown මේ වගේ අය landscape photography ගොඩක් හොඳට මේ වෙනකොට ලෝකේ කරන කට්ටිය. එලියා ලොක්රාඩි ඕගොල්ලෝ දැකලා ඇති. එලියා ලොක්රාඩිගේ වෙනම series එකක් තියෙනවා photography in the world කියලා හරිම ලස්සන series එකක්. ඉතින් මේ වගේ කට්ටිය වැඩ කරන හැටි පුළුවන් තරම් follow කරන්න. ඒගොල්ලෝ වැඩ කරන්නේ කොහොමද, මොන වගේ equipments දෙගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන්නේ, මොන වගේ planning sessions දෙගොල්ලෝ කරන්නේ, මොන වගේ tag වලට දෙගොල්ලෝ යන්නේ, මොන වගේ compositions දෙගොල්ලෝ ගාව තියෙන්නේ, මොන වගේ editing techniques දෙගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන්නේ. So these are things that you should know. මේව ඉගෙන ගන්න කාම කරන්න inspire වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මම කියන්නේ ඔයා Michael Shane Blum copy කරන්න කියන එක නෙවෙයි. නැතුව Daniel Cohen copy කරන්න කියන එක නෙවෙයි. Right? That is not what I'm saying. Inspiration එක වෙනස්. Inspiration එක කියන්නේ ඔයා මේගොල්ලෝගේ workflow එකකින් ඉගෙනගෙන අපිට පුළුවන් ඉන්න අපේම ස්ටයිල් එක හදාගන්න, අපේම කලර් ස්කීම් එකක්, අපේ කොම්පොසිෂන් එකක් කරන විදිහක්, එහෙම නැත්නම් අපේ ෆීලිං එකක් මොන හරි දෙන ටෝනින් එකක් ෆොටෝග්‍රාෆ්ස් වල ලුක් එකක් හදාගන්න පුළුවන්. එතකොට තමයි අපිට වෙනම ඩෙන්ටිටි එකක් ක්‍රියේට් වෙන්නේ. දැන් Michael Shane Blum ගත්තාම එයාට වෙනම ඩෙන්ටිටි එකක් තියෙනවා. දැන් Albert Ross ෆොටෝස් ගත්තොත් ඕගොල්ලෝ දැන් මම Albert Ross ෆොටෝ එක ඉන්ටර්නෙට් එකේ බලලා දැක්කොත් මට ගොඩාක් වෙලාවට කියන්න පුළුවන් මේක Albert Ross ෆොටෝ එකක් තමයි කියලා. ඒකට හේතුව එයාට තියෙන ලුක් එකේ ෆොටෝස් වල හරිම වෙනස්. හැබැයි මම එයාව ඉන්ස්පයර් කරා කියලා මට ඕනේ නැහැ එයා වගේ ෆොටෝස් ගන්න. එයා කරන එඩිට් එකක් මට කරන්න උවමනාවක් නැහැ. නමුත් I want to have a different look in my photos but I need the technique, right? So ඒ වගේ දේවල් ඉන්ස්පිරේෂන් එක ගන්න බලන්න. ඊට පස්සේ වැඩගත්ම දෙයක් තමයි ඔයා ගාව මොනවා හරි ෆොටෝස් ගත්තාම අපි හැමෝම දන්නවා අපි අපේ ෆොටෝස් වලට ගොඩාක් ආදරෙයි. අපි ගන්න ෆොටෝස් වලට අපි ගොඩාක් ආදරෙයි. right? ඒකට හේතුව තමයි අපි ගොඩාක් effort එක දාලා අපි ගත්ත දෙයක් ඉතින් අපි මොනවා ක්‍රියේට් කරාම අපිට ඒක බැඳීමක් ඇති වෙනවනේ. But the basic thing, one of the basic things are you should criticize your own photos, right? අපි ගත්ත ෆොටෝ එක හොඳයිද නරකයිද කියන එක මටම ඩිසයිඩ් කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඉස්සෙල්ලා. මේකට මම උදාහරණයක් ගත්තොත් මම ෆොටෝ එකකට පටන් ගත්ත කාලේ සාමාන්‍ය කොහරි ගියාම ගන්නවා ෆොටෝස් 500ක් 1000ක් වගේ ගන්නවා සමහර ට්‍රිප්ස් ගියාම. ඊට පස්සේ එක කාලයකට ඊට අවුරුදු 7-8කට කාලයකට කලින් වගේ මම ෆොටෝස් ගන්නවා සාමාන්‍යයෙන් 200ක් 300ක් වගේ ගන්නවා. නමුත් දැන් මම කොහේ හරි ගියාම ෆොටෝස් ගන්න සමහර 100ක් වෙන්න පුළුවන්. සමහරට මුළු ෂූට් එකකටම තියෙන ෆොටෝස් 50ක් වෙන්න පුළුවන්. right?
ඒකට හේතුව මම එක්ස්පීරියන්ස් එකකින් දන්නවා මම මේ ගත්ත ෆොටෝස් වැඩක් නැහැ. මම මේ ගන්න ෆොටෝ වලින් වැඩක් නැහැ. මේක මට ඕන කරන විදිහට ඇවිල්ලා නැහැ. නැත්තම් මට ඕන ගන්න ෆොටෝ එක මෙච්චරයි තියෙන්නේ කියන එක මීනින් එක මට එක්ස්පීරියන්ස් එකකින් දන්නවා. ඒ වගේම මම ෆොටෝස් 100ක් ගත්තට මම එඩිට් කරලා ඉවර වෙනකොට ෆොටෝස් ටික ඔක්කොම එඩිට් කරලා ඉවර වෙනකොට සමහරවිට මගේ අන්තිම රිසල්ට් එකේ තියෙන්නේ ෆොටෝස් 10ක් වෙන්න පුළුවන්. නැත්තම් 5ක් වෙන්න. ඒතර මම ෆොටෝස් 100ක් අරගෙන ෆොටෝස් 5ක් තමයි ප්‍රොසෙස් කරලා ඉවර කරන්නේ. ඒකටත් හේතුව මම මගේ මයින්ඩ් එකත් එක්කම මම ෆයිට් කරනවා. මේ ෆොටෝ එක හොඳයි කියලා මගේ මයින්ඩ් එකේ එක පැත්තක් තියෙනවා. නෑ නෑ මේක හොඳයි ප්‍රියන්ත මේක නියම ෆොටෝ එකක්. මේක මාරුවා මේ ෆොටෝ එක නම් ඔයා ගත්ත ලස්සනම ෆොටෝ එකක්. ඒතර අනිත් පැත්තෙන් මයින්ඩ් එකෙන් මම ෆයිට් කරනවා. නෑ නෑ මේකේ කොම්පොසිෂන් අවුල් මේකේ ફોකස් එක අවුට් වෙලා තියෙන්නේ. මේක ෂේක් වෙලා. මේකේ සබ්ජෙක්ට් වැලියු එක මේ කියන්නේ ඉම්පෝටන්ස් එකක් නෑ. එහෙම නැත්නම් ඔයගේ ප්‍රශ්න දාලා අපිට පුළුවන් ආගියු කරන්න අපේ මයින්ඩ් එක ඇතුළේ. එහෙම ක්‍රිටිසයිස් කරගත්තාම අපේ ෆොටෝස් අපිට හොඳ දෙයක් එළියට දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තමන්ගේ ෆොටෝස් තමන්ම ක්‍රිටිසයිස් කරනවා වගේ අපිට පුළුවන් අපේ ෆොටෝස් අනික් අයට පෙන්නන්න. අනික් අයට කියන්නේ ගොඩක්ම ගෙදර අයට ඉස්සෙල්ලා පෙන්නන්න පුළුවන්. යාළු මිත්‍රයින්ට පෙන්නන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒගොල්ලන්ගෙන් ගොඩාක් වෙලාවට ඕගොල්ලන්ට honest opinion එකක් ලැබෙන්න තියෙන chance එක අඩුයි. මොකද අපි ගෙදර කට්ටිය ගොඩක් වෙලාවට අපිව encourage කරන්න ගොඩක් කැමති නිසා අපිට ගොඩාක් අපේ වැරදි කියනවා අඩුයි. මේ වගේ දේවල්. ඒක නිසා අපිට පුළුවන් මේක පුළුවන් නම් ඉන්ටර්නෙට් එකේ හරියට දාලා එහෙම නැත්නම් ෆොටෝග්‍රැෆි හොඳට ඉගෙන ගත්ත එක්කම මේ ෆොටෝස් ෆෝවර්ඩ් කරලා ඒ වගේ දෙයක් කරලා ඕගොල්ලන්ට අහන්න පුළුවන් මේ ෆොටෝ එක හොඳයි කියලා. මොකද එයාට වත්ක පර්සනල් රිලේෂන්ෂිප් එකක් නැති නිසා සමහරට ඔයාට හරියටම කෙලින්ම කියන්නේ මේක හොඳ නැත්නම් හොඳ නැහැ. මේ ෆොටෝ එක හොඳ නැහැ පුතා. මේකේ ලයිට් එක වැඩි. මේක ෂේක් වෙලා. මේක ෂාර්ප්නස් නැහැ. මගේ ලෑන්ඩ්ස්කේප් ෆොටෝග්‍රැෆි වලට ගත්තාම Facebook group එකක් තියෙනවා. Telegram එකේ WhatsApp එකේ groups තියෙනවා. ඒ groups වල join වෙලා ඉන්න ගොඩක් කට්ටිය ෆොටෝස් දානවා. ෆොටෝස් දානවා ප්‍රියන්ත මේ ෆොටෝ එක හොඳයිද කියන්නේ. දැන් මම මේ ෆොටෝ එක දානකොටම මම දන්නවා එයා ගොඩක් ආදරේ ෆොටෝ එකක් තමයි දාන්නේ බලන්න. හරි. මොකද කවදාකවත් මම නරකයි කියලා කියන හිතන ෆොටෝ එකක් මම කාටවත් පෙන්නලා අහන්නේ නැහැ මේ ප්‍රියන්ත මේක නරකයිද කියලා නරක කොහොමද කියලා කියන්නේ කියලා. මම හොඳයි කියලා හිතන එකක් තමයි දාන්නේ. එහෙම දැම්මම හැබැයි මම පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරනවා ඒගොල්ලන්ට honest criticism එකක් දෙන්න. ඒකේ ආලෝකයේ වැඩි එහෙම නැත්නම් මේක කොක් කරලා තියෙන විදිහ වෙනස්. එහෙම නැත්නම් මේක ෂේක් වෙලා එහෙම නැත්නම් මේකේ වැලියු එකක් නැහැ. සමහර අය මම කියනවා මේකේ සබ්ජෙක්ට් වැලියු එකක් නැහැ. ඔයා ඇයි මේක ප්‍රොසෙස් කරන්නේ මේ ෆොටෝ එක. මේ ෆොටෝ එකට ඇයි මහන්සි වෙන්නේ මේක ගන්න. මේක ගන්න මාත්‍ය මහන්සි ඒ වෙලාවේ ඒකට මහන්සි වෙන්නේ. අතුවාට හොඳ වීඩියෝ හොඳ ෆොටෝ එකකට මහන්සි වෙන්න නේ. එහෙම කියලා මම ඇඩ්වයිස් කරනවා. මොකද එහෙම කරන්නේ තරහකට නෙවෙයි. Because I want to see people do better shots, better landscape. ඒකට ඒ ලෙවල් එකට කවුරුද මේ වගේ කනෙක්ෂන් එකකුත් ඕගලන්ට තියෙනවා හදා ගන්න. ගොඩක් වෙලාවට Facebook එකකින් වගේ groups තියෙනවා. ඕගලන්ට පුළුවන් ඒකට join වෙලා opinion ගන්න. සමහර තැන් වල ඔයගොල්ලෝ photos දැම්මහම ඔයගලන්ට කෙලිම කියන්න පුළුවන් photo එක දැම්මහම if you see anything with this photograph let me know. කියන්නේ මේකේ improve වෙන්න දෙයක් තියෙනවා මට කියන්න කියලා. මම සමහර තැන් වල ඉස්සර photos දානකොට මම දානකොටම යටින් දානවා ඔයගලන්ට මේ photo එක ගැන ඕන දෙයක් ලියන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ මේ photo එක කැමති නැත්නම් ඇයි කැමති නැත්නම් කියලා ලියන්න. මොකද එහෙම මට දුන්න ඇඩ්වයිසස් වලින් මම ගොඩාක් ඉම්ප්‍රූව් වෙලා තියෙනවා මගේ ෆොටෝග්‍රැෆ්ස් ඉස්සර. ඒ වගේම අපි ක්ලාසස් කරනකොට ක්ලාසස් වල ජොයින් වෙලා ඉන්නකොට ෆොටෝ ක්‍රිටිසිසම් සෙෂන්ස් තියෙනවා. ඒ වගේ අපි හොඳයි කියලා හිතන ෆොටෝස් පහක් තමයි දාන්න ඕනේ තරගෙට. දැන් මම ඉතින් ෆොටෝ ඉස්සරහට අරගෙන ඇවිල්ලා ලෙක්චර් එකකින් ෆොටෝ එක ඇයි නරක කියලා අපිට කියලා දෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් කරගන්න පුළුවන් ගොඩක් හොඳයි. ෆොටෝග්‍රැෆි මොන දේ කරන්නේ මම කියන්නේ ලෑන්ඩ්ස්කේප් විතරක් නෙවෙයි. ඕනම ෆොටෝග්‍රැෆි ටෙක්නික් එකක් ඕල් කරාට කරනවා නම් පුළුවන් නම් ක්‍රිටිසිසම් ගන්න. ඒක ඉතාමත්ම වැදගත්. So මම හිතන්නේ අපි කතා කරපු මගේ ලෙක්චර් එක මම කියපු දේවල් ගොඩක් වෙලාවට ඕගලන්ට දැන් එස්ටැබ්ලිෂ් වෙලා ඇති. ඒ වගේම අන්තිමට මට ඕගලන්ට කියන්න දේ තියෙන දේ තමයි මම ෆලෝ කරන බේසික්ම රූල් එකක්. කොහේ ගියත් හොඳම ෆොටෝ එක ගන්න බලන්න. be unique. right? ඒ කියන්නේ unique ෆොටෝ එකක් කවුරුත් අරගෙන නැහැ කියලා හිතන જાති ෆොටෝ එකක් ගන්න බලන්න. ඊට වැඩිය අඩු වේගකට සෙටල් වෙලා. ඒ කියන්නේ දැන් මේක ඇති. ඒ ඇති දැන් ඔය මෙච්චර දුර ආපිකේ මේ ෆොටෝ එක ගත්තනේ ඒ ඇති. කියලා එහෙම හිතන්නේ නැතුව මොන self motivation එකක් ඇති කරගෙන එතනින් එහාට ගිහිල්ලා හොඳ ෆොටෝ එකක් ගන්න බලන්න. ඒක ගන්නවා කියන එක සමහරට ඕගොල්ලන්ට ගිය ගමන් ගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. සමහරට පැයක් දෙකක් ඉන්න පුළුවන් වෙන්න පුළුවන්. සමහර තැන්වල මම සමහර දියඇලි වලට ගියාම උදේ 8:00 ඉඳලා හැන්දෑව 6 වෙනකන් එකම දියඇල්ල ගාව ඉඳලා තියෙනවා. දවල්ට කාලා ඒතරම් ඉඳගෙන හැන්දෑවට නැගිටලා එහෙම ඉඳලා තියෙනවා. ඒකට හේතුව මම දන්නේ නැහැ හිතන මොන වගේ ලුක් එකක් හැන්දෑවේ 4න් පස්සේ තියෙන්නේ. ඒක මට බලන්න ඕන නිසා මට ඉන්ට්‍රස්ට් එක නිසා මම මෙතනම ඉන්නවා. මොකද මම ඒකටම යන්නේ. එතකොට මේ වගේ ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් ඇති කරගත්තොත් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් යුනික් ෆොටෝස් ගන්න. ඒ වගේම අනික් අය ගත්තේ නැති જાති ෆොටෝස් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕක තමයි මට ඔයගොල්ලන්ට දෙන්න පුළුවන් මැසේජ් එක. ඉතින් මට ඕගොල්ලන්ට දැන් මේ පැය දෙක ඇතුළත මට පොඩි නොලෙජ් එකක් තමයි මට ෂෙයා කරන්න පුළුවන්. but if you want to
contact me, you can follow me in any of these channels. I'm on Facebook, YouTube, on Instagram, and I do videos often at because I am trying to share my knowledge with you. I will always give you an answer. But still, I whenever I reach my inbox, I will do, because some travel social media and check. But even when I get the chance, I always get back to anybody, because I do that because I know that the struggle that I went through at the beginning of my photography life. ඒ කාලෙදි මට ගොඩාක් කට්ටිය උදව් කරා. මම දන්නේවත් නැති කට්ටිය, මම අහලවත් නැති කට්ටිය මට උදව් කරා. මගේ ෆොටෝස් ගැන ක්‍රිටිසිසම් කරා, කියලා දුන්නා. ඒක නිසා මම ඇත්තටම පිළිගන්නේ නැහැ. අඳුරන කට්ටිය තමයි ඔයාලට හෙල්ප් කරන්න ඕන කියන එක සම්බන්ධව මම එහෙම පිළිගන්නේ නැහැ. ගොඩාක් කට්ටිය උදව් කරනවා උදව් ඉල්ලුවොත්. ඉතින් ඒ දේවල් අපි කරනවා. So ඒකට මගේ ground එක open. Anybody can contact me anytime. I am on WhatsApp, Telegram, wherever you name it, I am there. So I have different groups to discuss, different pages to discuss things. So I can share my knowledge with you. So mage discussion, mage lecture ka මෙතනින් ඉවර වෙනවා. So I believe that you have gained a lot of knowledge about the whole process of landscape photography. So this is something that small that I can share with you, but there is a lot of knowledge behind it. Now, since you know the building blocks of landscape photography, you can always go and research by yourself and learn. Then now we can stop the presentation and we can go for the question and answers, I believe. Do we have time for questions? Sorry, sir, we actually don't have time today, but we will leave our contacts so they can contact us, and then we will redirect the questions to you, sir. All right, great. I think you have shared the share my social media links, right? Yes, sir. Shall I share the Telegram link also here? Yes, sir. Please put it on the chat. Give me 1 minute. Right. So that's my Telegram group. It's completely based on landscape photography. So anybody would like to join, you can join, and I will share my knowledge with you, and we can discuss. Thank you, Mr. Priyanda Bandara, for that very engaging session, and for giving us some great insight on landscape photography. Thank you for helping us make the final step of Pixelate a huge success and making it end in its hype. I would like to take this opportunity to thank our principal, Mr. MVS Gunathilaka, Senior Master of Substance Societies, Mr. TDCP Amaratunga, Vice Principal and Senior Games Master, Mr. Riaz Aluha, Teaching Charge of the Photographic Society, Mrs. Tamara Kumarihami, Assistant Teacher in Charge, Mr. Dhananjay Fernando, the Prefect's Council, and the Club's Committee. I hope that everyone enjoyed the session and cleared all doubts on these 3 types of photography. If you have any questions about these sessions, please contact us, and we will do our best to make sure we get it answered. I thank all participants who joined us to make this a success, and as the chairman of this series, it is with immense honor and privilege and a heavy heart that I conclude the lecture series for today. I conclude the Pixelate lecture series. Thank you and have a safe day.